श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हरि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीमुपास्महे रामानुजयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामः स्मदाचार्यपर्यन्तां वेदपरम्परां भवत्तवच्चलपदाम्बुजयुष्मरुक्मं व्यामोहस्तैतराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्गुरुदोषदेवस्य शरणं प्रपद्ये मातापितायुते स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन धन्मया आद्यस्य न कृपते रूपदाविरामं श्रीयत्तदङ्गीवलं प्रणमामि भूतं धनश्च महदाश्रीपट्टनामश्रीभक्तिदायकोदेवाः भक्ताङ्गुल्येन परकाले दीर्घविश्रांशोस्मृत्य पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेदसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तरदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं रामरामेति मधुरक्षरम् आरुष्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमद्रामसदानाथं कोनयादिपराङ्गति यत्पिबन्सकं रामचरितामृतसागरं मतस्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं बृहस्पतिगवाराशिं शकेकतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो शल्यं सलीलं दशोकवन्यं जगदात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाङ्गनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् आदिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र बाष्पवादि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नन्तराक्षरान्तकं वेदवेद्ये परेदं श्रीदास्ये प्रसदात्मने वेदप्राते प्रसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं रजतवेदं श्रीराघवं दशरथात्मजोप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं राजानुबाहुमरविन्ददायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुभद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनन्ते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिम् उपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपकृच्च वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासद्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्यो भास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ குற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்குய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுலே சியாபதி ராமச்சந்திர கி ஜெய் பவனசுத ஹனுமான் கி ஜெய் अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः कैङ्कर्य चिकीर्षया परमात्म యొక్క శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడైన నేను శరీరం కాదు జీవాత్మ ఆయన దాసుడి అనే స్వరూపాన్ని గుర్తించి ఆయన శరణాగతి చేసి జీవులంత కాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే ఉంటే ఆయన కైంకర్యం చేస్తున్నాను. ఇది మన ఆత్మస్వరూపం. శ్రీరాముడి గుణాలను చూస్తున్నాం. చూసేటప్పుడు అందమైన గుణాలు, దాంట్లో ఇవాళ కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు, చాలా అద్భుతమైన విషయాలు. శ్రీరాముడి గురించి తెలుసుకోవడమే, అసలు శ్రీరాముడి గురించి తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఆయన గుణాలన్నీ తెలుసుకుంటారు. భగవద్గీత అనేది అంటే తోలు తొక్క తీసి పండు చేతిలో పెట్టినట్టు భగవద్గీత.
అంత సులభంగా ఉంటుంది. లేకపోతే భగవద్గీత మొత్తం టెక్నికల్గా ఉంటుంది. లేకపోతే గుణాలు అవి ఇవి ఇది చేయి అది చేయి జ్ఞానయోగం అవన్నీ ఉండదు అసలు. అంటే టెర్మినాలజీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా. శ్రీరామాయణం ఆల్రెడీ ఉంది అదంతా. కాబట్టి శ్రీరామాయణం అర్థం చేసుకుంటే భగవద్గీతలో జస్ట్ మనం టెర్మినాలజీ అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంకేం పని ఉండదు, సులభంగా అర్థమైపోతుంది. అలానే ఇవాళ అద్భుతంగా ఒకే ఒక శ్లోకం ప్రారంభించడమే అద్భుతమైన శ్లోకం. దాని తర్వాత ఇంకో శ్లోకం ఉంది, చాలా అద్భుతం. ఆ శ్లోకం అంటే చెప్తారు కదా, ఏకైకం అక్షరం పుంసా మహాపాతక నాశనం. ఒక అక్షరం చాలు రామాయణం జీవితాన్ని ఎలా మారుతుందో తెలియదు, మార్చేస్తుంది. ఈ ఇవాళ మనం చూడబోయే రెండో శ్లోకం ఉంది, దాసుడి జీవితాన్ని కూడా చాలా మటుకు మార్చిన శ్లోకం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 360 డిగ్రీ టర్న్ అయిన ఈ ఒక శ్లోకం వల్ల జీవితం చాలా మారింది. అది అద్భుతమైన శ్లోకం, దాని గురించి చూద్దాం. మొదటి శ్లోకం, కులోచితమతి క్షాత్రం స్వధర్మం బహుమన్యతే మన్యతే పరయా ప్రీత్యా మహత్స్వర్గఫలం తతః. రాముడికి తన కులానికి ఉచితమైన, కులానికి తగినమైన మతి ఉండాలి అనేది చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడు నాది ఇక్ష్వాకు కులం కదా, అది రఘువంశం కదా, దానికి తగినట్టు నేను అది ఎప్పుడు సంతతం అలానే ఉంటాడు. కులోచితమతి క్షాత్రం స్వధర్మం బహుమన్యతే, చాలా బహుమన్యత, చాలా గౌరవం రాముడికి. నా స్వధర్మం ఇది, ఇది నా కులం, ఇది నా వంశం, నేను దీనికి చెందిన వాడిని, దానికి తగినట్టు నేను ఉండాలి. కులోచితమతి, ఆలోచించడం అన్నీ ఒక్క ఆలోచన వస్తే కూడా ఇది నా కులానికి ఉచితంగా ఉంటుందా అని ఆలోచన. అది ఎలా? బహుమన్యతే. మన్యతే అంటే రాముడి దృష్టిలో అదే గొప్ప ధర్మం. మన్యతే అని 2 సార్లు అన్నారు. మన్యతే, మళ్ళీ మన్యతే పరయా ప్రీత్యా మహత్స్వర్గ ఫలం తతః. ఎందుకలా రాముడు తన వంశానికి తగినట్టు నా ఆచరణ ఉండాలి, నా క్రమశిక్షణ ఉండాలి, నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట, నా నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట దానికి ఉచితంగా ఉండాలి, నా పెద్దలకి కీర్తి తెచ్చేటట్టు ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలి? మన్యతే పరయా ప్రీత్యా. ఎందుకంటే రాముడి దృష్టిలో అలా ఉంటాయనే పరయా ప్రీత్యా. భగవంతుడు భగవంతుడు పరమాత్మ ప్రీతి చెందుతాడు. మహత్ స్వర్గ ఫలం, దాని వల్లనే మనకి ముక్తి అనేది వస్తుంది అనేది రాముడు నమ్ముతాడు అని అంటున్నాడు. ఒక క్షత్రియ రాజుగా రాజధర్మం చెప్తున్నది. కులోచిత మతి. ఇక్కడ కులోచితమైన మతి ఏంటి? ఇక్ష్వాకు కులానికి ఏంటి కులోచితం అంటే, గోవిందరాజస్వామి అంటున్నారు. కులోచితమతి అంటే ఇక్ష్వాకు వంశోచిత దయా దాక్షిణ్య శరణాగత సంరక్షణాది ధార్మిక ప్రవణ బుద్ధి అని అంటారు. కులోచితమతి అంటే దాని ఆ పదానికి అర్థం ఏంటంటే, ఇక్ష్వాకు వంశోచిత, ఇక్ష్వాకు వంశంలో దానికి తగినట్టు రాజులందరూ దయా దాక్షిణ్య శరణాగత సంరక్షణాది ధర్మైక ప్రవణ బుద్ధి. వాళ్ళందరూ ఇలా ఉంటారు కదా, దయ చూపించడం, దాక్షిణ్యంగా ఉండడం, శరణాగత రక్షణం చేయడం, దాని తర్వాత ధర్మాన్ని రక్షించడం, ఇట్లాంటి ధర్మాల యందు ఎప్పుడు బుద్ధి ప్రతిష్ఠితమై ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ కులోచితమతి అనేది అర్థం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ భగవద్గీతలో చాలా కీలకమైన విషయం ఇది. మీరు ఆలోచిస్తే భగవద్గీత ప్రారంభించడం, ముగించడం దీనివల్లే. భగవద్గీతలో అర్జునుడు ఏమంటాడు? మొదటి అధ్యాయంలో, నేను యుద్ధం చేయను, ఎందుకంటే ఎదుటిగా ఉన్న వాళ్ళందరూ నా మిత్రులు, నా బంధువులు, మా గురువుగారు ఉన్నారు, వాళ్ళని నేను ఎలా చంపడం అని అంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏమంటాడు? నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ కులోచితమైన బుద్ధిగా, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేయ కురునందన అని అంటాడు. ఇదే విషయాలు అంటాడు. కాబట్టి నువ్వు క్షత్రియుడివి, నువ్వు క్షత్రియ ధర్మం నువ్వు చేయాలి. అక్కడ
అక్కడి నుంచి ప్రారంభించే కర్మయోగం, ధ్యానం అన్నీ చెప్పేసి లాస్ట్లో కూడా తన స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించడానికి ప్రేరేపించడానికి భగవద్గీత మొత్తం వచ్చింది. లాస్ట్లో అర్జునుడు ఏం చేస్తాడు? ఓహో, నా స్వధర్మం ఇదనమాట, ఇది చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు కాబట్టి, ఇది చేస్తేనే నాకు ముక్తి వస్తుంది కాబట్టి నేను నా స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించాలి అనేది భగవద్గీత ఎండింగ్లో మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మన స్వధర్మాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఏంటి నా స్వధర్మం, నేను చేయాల్సిన ధర్మం ఏంటి, ఎందుకు చేయాలి, ఆ విషయాలన్నీ తెలుసుకొని దానికి తగినట్టు మనం ఆచరించాలి. స్వధర్మే విధనం శ్రేయ పరధర్మో భయాపహ అని అంటున్నాడు. నీకు అని విధించిన ఒక స్వధర్మం ఉంది. ఆ స్వధర్మాన్ని నువ్వు అనుష్ఠించి నువ్వు ప్రాణం వదిలేస్తే కూడా పర్లేదు. కానీ నీకు అని చెప్పిన ధర్మాన్ని నువ్వు వదిలేసి వేరే ఎవడికో చెప్పిన ధర్మాన్ని నువ్వు పట్టుకుంటే నువ్వు ఎంత గొప్పగా రాణించినా నేను సంతోషించను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. మనకి జనరల్గా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఎందుకు వీళ్ళకి అని కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకని కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇది మాకు ఇవ్వలేదు, ఎందుకు ఇది వాళ్ళకే ఇచ్చారు. ఇలా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాస్తి స్త్రీనాం క్రియావేదై ఇది ధర్మే వ్యవస్థితి అనే విషయం ఉంది. స్త్రీలకి వేదాధ్యయనంతో పని లేదు ఒక విషయం ఉంది మహాభారతం. స్త్రీలు వేదాధ్యయనం వాళ్ళకి సంబంధం లేదు, స్త్రీలకి అవసరం లేని విషయం అది. అందుకే వేదాధ్యయనం ఇవన్నీ వాళ్ళు చేయరు. అది ఎందుకు అంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఒక కారణం చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే కొన్ని స్త్రీలు వాళ్ళు కూడా మహర్షులు తుల్యులుగా ఉన్నారు. ఒక 32 స్త్రీలు ఋషిపత్రులు, వాళ్ళు కూడా వేదాన్ని దర్శించి ఉపనిషత్తుల మంత్రాలను ఇచ్చారు. మరి పూర్వకల్పంలో, ఈ కల్పంలో అవన్నీ నిషేధం చేశారు. ఎందుకు అంటే ఈ కల్పంలో వాళ్ళకి ఈ రజస్వల దోషం ఒక దోషం వస్తుంది. స్త్రీలకు నెలకి 3 రోజులు వస్తుంది, దాని గురించి ఒక దోషం వస్తుంది స్త్రీలకు. అయితే అది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట. ఎందుకు అది అంటే వేదాధ్యయనం చేయడం అంటే అదేదో యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాం చదివాం అలా ఉండదు. వేదం నేర్చుకోవాలంటే సంధ్యావందనం చేయాలి, వేదం నేర్చుకోవాలంటే బ్రహ్మయజ్ఞం చేయాలి, వేదం నేర్చుకోవాలంటే సమితాదనం చేయాలి, అప్పుడే వస్తుంది ఇదంతా. అదొక లైఫ్ స్టైల్, అదేం డిగ్రీ కాదు. అది ఏదో డైలీ 3 hours చదివాం అయిపోయింది అది. కాబట్టి ఆ లైఫ్ స్టైల్ వీళ్ళకి సెట్ అవ్వదు. అది డైలీ చేయాలి, డైలీ వీళ్ళు చేయలేరు. కాబట్టి అలా కొన్ని ధర్మాలు చూసేసి వాళ్ళకి అవసరం లేదు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు అది పెద్ద ఒక అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే సమాజంలో ప్రతిదానికి ఒక ఉద్యమం చేయాలి, ప్రతిదానికి ఒక ఉద్యమం, ఇది మాకు ఇది లేదు, ప్రతిదానికి ఒక పోరాటం. అది మహర్షులు మనకు ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతిదానికి పోరాటం. ఇది దర్పణం తే స్వశాస్త్రం అనే ఒక విషయం వస్తుంది. శాస్త్రం అనేది అద్దంలాగా. ఇప్పుడు మీరు అద్దం ముందు నించున్నారు. మీరు అద్దం ముందు నించుంటే ఇక్కడ ఏదో మీకు మైల కనిపిస్తుంది. చాలా కొత్త అద్దం అది. అద్దం ముందు నించున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదో మైల ఉంది అని చూపిస్తున్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ దురుస్తారా, అద్దాన్ని దురుస్తారు? ఇక్కడ దోషం ఉందా, అక్కడ దోషం ఉందా? అందులో దోషం ఉంది. శాస్త్రం కూడా అద్దం లాంటిదే. మనం ఎలాంటి వాళ్ళమో ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపిస్తాం. మన శాస్త్రంలో తప్పు ఉంది అని చూడకూడదు. ఓహో, ఇది నాకు అర్థం అవ్వలేట్లంటే నాలో తప్పు ఉందేమో, నాకు ఇది తప్పుగా అనిపిస్తుందంటే, నాకు ఇది కొంచెం వేరేలాగా అధర్మంగా నాకు ఏదో తేడాగా అనిపిస్తుందంటే నాలో తప్పు ఉంది, అందుకే నేను సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. బహుశా ఇది ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు ఇలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే నాకు దోషంగా నాకు శాస్త్రంలో దోషం ఉండదు, దోషం ఉంటే నాలోనే ఉండాలి, ఇంకే నాకు తప్పు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. బహుశా నేను పెద్దవాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవాలి. అలా ఉండాలి మనసు. దోషం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కాల్చు, ఆ పుస్తకం మనకు అవసరం లేదు, ఇలా అన్నీ ఏదో చేస్తున్నారు. ఇలా అంటే చూడండి, చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. ఇప్పుడు
ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ దీంట్లో అంతా డౌట్ ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తారు, ఆ లెక్చరర్లు వెళ్ళి అడుగుతారు, ఇలా డౌట్ ఉంది సార్, ఈ వేదం సనాతన ధర్మం గురించి ఒక దోషం మనకి ఏదో అర్థం కావలేదంటే వెళ్ళి అడగాలి అనే మనస్తత్వం రాదు, తప్పు అని నిర్ణయించేస్తారు. ఇది అడగాలి పెద్దవాళ్ళని, ఎందుకు ఇలా ఉంది, ఇలా ఉండదే జనరల్లీ, ఎవరైనా మంచి వాళ్ళని, ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళని అడగాలి. వేదం అది చెప్తుంది, యథాదేతేషు వర్ధేరన్ తథాదేషు వర్ధేతాః అని అంటుంది. మీ ఊర్లో ఎవడైనా మంచి ధర్మం తెలిసినవాడు, వేదం చదువుకున్నవాడు ఉన్నాడంటే వాడి పక్కన ఉండు, నువ్వు వెళ్ళి తెలుసుకో విషయాలు, వాడిని అడుగు, ఖాళీ టైం ఉన్నప్పుడు వాడి దగ్గర వెళ్ళి తెలుసుకో, ఇలా ఉంది స్వామి, ఇలా తెలిసింది, ఏంటి విషయం అని అడుగు, వాడి దగ్గర ఉండి తెలుసుకో, నీకు ధర్మం వస్తుంది. అను అంటున్నారు, ముందు ఒక పని చేశాక స్వామి నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇది కరెక్టేనా అని అడుగు, ఆయన చెప్తాడు కదా, అప్పుడు తెలుసుకో. అంటే ఎప్పుడు ధర్మజ్ఞ సమయ ప్రమాణం అన్నారు. ధర్మాన్ని ఎవరు ఆచరిస్తారో ఆచరించే వాళ్ళు మనకి పెద్ద ప్రమాణం, వాళ్ళతో ఉండాలి, అంటే మనకి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. అయితే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ స్వధర్మం అనేది చాలా ముఖ్యం. అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నాకు ఒకటి ఇవ్వలేదు, ఆయన ఒకటి ఇచ్చారు అనే గొడవ వస్తుంది కదా. అది డాక్టర్ లాగా, డాక్టర్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, అందరికీ ఒకేలాగా ఇయ్యాడు మెడిసిన్. చిన్నపిల్లలకి ఒక డోసేజ్ ఇస్తాడు, పెద్దవాళ్ళకి ఒక డోసేజ్ ఇస్తాడు, వీళ్ళకి ఒక కాంబినేషన్ వేరు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క శరీరం ఒక్కొక్కలాగా. అలానే మనకు కూడా స్వధర్మం అనేది వేరేగా ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి వేరే ఆచారం, కాలదేశ వర్తమానానికి తగినట్టు ఆచారం మారుతుంది. వీళ్ళ స్వధర్మం వేరే, వాళ్ళ స్వధర్మం వేరే, పెళ్ళైన వాడి స్వధర్మం వేరే, పెళ్ళి కాని వాడి స్వధర్మం వేరే, అలా మారుతూ ఉంటుంది. అది తెలుసుకోవాలి మనం. అందరికీ ఒకేలా ఉండదు ధర్మం. ఇప్పుడు రాముడు వెళ్ళి గుహుడిని కలుస్తాడు, గుహుడి స్వధర్మం వేరే, రాముడిలా ఉండడు గుహుడు, రాముడిలా సుగ్రీవుడు ఉండడు. కానీ వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేసేంత వరకు రాముడు సంతోషిస్తాడు. రాముడు నాలానే నువ్వు ఉండాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు రాముడు. వాళ్ళ స్వధర్మం, వాళ్ళ కులోచితం అది. వాళ్ళ కులానికి వాళ్ళకి తగిన ఏ ధర్మం భగవంతుడు విధించాడో అది చెయ్యాలి. ఆ స్వధర్మం ఉంది. మన మహిళ జిజేర స్వామి గారు ఇప్పుడు అనుగ్రహ భాషణ చేసిన ఏమంటారంటే స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించండి, అదే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. నీకు అని ఒక ధర్మం విధించిందా, అది దాన్ని అనుష్ఠించండి అని అంట. ఎందుకంటే స్వధర్మాన్ని మీరు నీకు అని విధించిన ధర్మాన్ని మీరు అనుష్ఠించారంటే మీరు ఏ కులం, ఏ వంశం, ఏనికి చెందినా మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం వస్తుంది. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు మీకు విధించిన ధర్మాన్ని మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా సంతోషించి మీకు బ్రహ్మజ్ఞానం వస్తుంది. ఉపనిషత్తులోనే ధర్మవ్యాధుడు అనకూడదు. ఏ వంశానికి చెందినవాడంటే కషాయివాడు, మాంసాన్ని కొట్టి ఆ మాంసాన్ని అమ్మేవాడు. కానీ వాడికి అని చెప్పిన స్వధర్మాన్ని వాడు ఒక మహర్షి దగ్గర వెళ్ళి తెలుసుకొని కరెక్ట్ టైంకి ఏదేది చేయాలో అది చేస్తాడు. ఈ టైంకి అమ్మా నాన్నలకి సేవ చేయాలో చేస్తాడు, ఈ టైంకి మాంసం అమ్మాలో అమ్ముతాడు, ఈ టైంకి ఇది చేయాలా చేస్తాడు, ఈ టైంకి పూజ చేయాలా చేస్తాడు, ఈ టైంకి ఇది చేయాలా, భార్య ఎలా చూసుకొని కరెక్ట్గా చేస్తాడు. వాడికి అని విధించిన స్వధర్మం చేసి 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 వాడు బ్రహ్మజ్ఞాని అయిపోతాడు. అయితే ఒక బ్రాహ్మణుడు, పేరు గుర్తురావట్లేదు, అయితే ఆయన ఎంత తపస్సు చేసినా ఆయనకి బ్రహ్మజ్ఞానం రాదనమాట. అయితే ఒక ఊరిలో ఒక ఆవిడ అంటుంది, నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం రాలేదు ఎందుకంటే నీకు ధర్మం సరిగా అర్థం లేదు. ధర్మవ్యాధుడు అని పక్క ఊరిలో ఒకడు ఉన్నాడు, వాడిని వెళ్ళి అడుగు, వాడు చెప్తాడు బ్రహ్మ. బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి ఆ కషాయి వాడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు, స్వధర్మం తెలుసుకున్నాడు అని ఉపనిషత్తులో ఒక విషయం. అంటే
ధార్మికమైన విషయం ఎవరు చెప్పినా తెలుసుకోవాలి. అందరు ఆచార్యులు అవ్వలేదు, ఆచార్యులు అవ్వడం వేరే, ధర్మాన్ని, ఒక మంచి ధర్మాన్ని అవతల వ్యక్తితో పంచుకోవడం వేరే, అది వేరే. అయితే ఆచార్యుడికి అన్ని కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి, అది వేరే. మంచి విషయం, ధార్మికమైన విషయం అని కొన్ని 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 సామాన్యమైన ధార్మిక విషయాలని చెప్తారు. ఇది నా స్వధర్మం, నేనేం పెద్దగా ఏం చేయలేదు, నా స్వధర్మం నేను కరెక్ట్గా చేయడం వల్ల భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు. నాకు త్రికాల జ్ఞానం అది ఎలా వచ్చిందో నాకు కూడా తెలియదు, అలా వస్తుంది. ఒక వ్యక్తిని చూస్తే వీడు ముందు ఎలా ఉన్నాడు, వెనక అన్నీ నాకు కంటి ముందు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి, అది భగవంతుడు ఇచ్చిన విషయం, అది విషయం. కులోచితమతి క్షాత్రం స్వధర్మం బహుమన్యతే అనేది విషయం. ఎందుకంటే కర్మయోగం అంటారు, ఇది చెయ్యకుండా మనకి భక్తి రాదు. మీరు చాలామంది ఇప్పుడు కొత్త మతాలు, కొత్త గురువులు, వాళ్ళందరూ వేదం ఏం చదవరు, ఏదో వాళ్ళు ఉపదేశం ఎలా చేస్తున్నారంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదు, కూర్చొని ధ్యానం చేయి, ఇవన్నీ చెయ్యి వస్తుంది అంటున్నారు. కానీ అవన్నీ అసాధ్యమైన విషయం. కర్మయోగం చేయకుండా రాదు, అసలు భక్తి రాదు. స్వధర్మం చేయాలి. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే కర్మయోగం గురించే 3-4 అధ్యాయాలు చెప్తాడు కృష్ణుడు. 3, 4, 5, 6 కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు కృష్ణుడు. చాలా ముఖ్యంగా చెప్తాడు కర్మయోగం అని. నువ్వు చెయ్యాలి, అద్భుతమైన విషయాల్ని చెప్తాడు. అయితే దానికి తగినట్టు నా ధర్మం ఏంటో నేను కరెక్ట్గా చేయాలి అనే ఒక బుద్ధి మనకి రావాలి. అది వస్తే అది ఎందుకు చేయాలి చూడండి. మన్యతే పరయా ప్రీత్య. ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఎందుకు చేయాలంటే చేయడం వల్ల భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు, దానివల్ల చేయాలి. అందుకే రామానుజ సంప్రదాయంలో కర్మయోగానికి చాలా ముఖ్యత్వం ఇచ్చారు. మన సంప్రదాయంలో ప్రతి కర్మ చేయాలి, శాస్త్రం ఇది విధించింది అంటే చేయాలి. సంధ్యావనం విధించిందో చేయాలి, తర్పణం విధించిందో చేయాలి. అన్ని నిత్యకర్మ ఏదేది భగవంతుడు విధించాడో అవన్నీ చేయాలి అని. అవన్నీ చేయకుండా ఏదో భక్తి నేను బోధిస్తాను, జపం చేస్తాను, అవన్నీ కాదు, సాధ్యం కాదు. ధర్మం విధించాడో చేయాల్సిందే. కాబట్టి అది ఎప్పటి వరకు, ప్రాణం పోయేంత వరకు దాన్ని వదిలే ప్రసక్తే లేదు. కానీ వేరే సిద్ధాంతాల్లో నీకు జ్ఞానం వచ్చేసిందంటే నువ్వు కర్మ చేసే అవసరం లేదు అని అంటారు. చాలామంది అది అంటారు. ఉదాహరణకి ఈ చిన్న విషయం ఉంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీమాంస అని ఒక శాస్త్రం, దాని తర్వాత వేదాంతం అని శాస్త్రం, 2 శాస్త్రాలు. మీమాంసా శాస్త్రం, వేదాంత శాస్త్రం. అంటే వేదంలో 2 భాగాలు ఉన్నాయి, కర్మ భాగం, జ్ఞాన భాగం అని 2 భాగాలు ఉన్నాయి. కర్మ భాగంలో యాగాలు ఎలా చేయాలి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, సంధ్యావందనం చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, దీని గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది, కర్మకాండ. ఈ బ్రహ్మ భాగంలో భగవంతుడి గురించి ఎక్కువ ఉంటుంది. పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఎటువంటి వాడు, ఆయన ఎలా ఉంటాడు, ఆయన సృష్టి ఎలా ఉంటుంది, త్రిగుణాలు ఎలా ఉంటాయి, ప్రకృతి అంటే ఏంటి, ఆయన ఎలాంటి వాడు, పంచభూతాలు అంటే ఏంటి, ఆ విషయాలన్నీ, తాత్వికమైన విషయాలన్నీ ఎక్కువ. అంటే మీమాంస అనే శాస్త్రాన్ని ఒక మహర్షి రాశారు, జైమిని అని. ఈ వేదంలో ఉన్న ఈ కర్మకాండ విషయాలన్నీ తీసి ఆయన సులభంగా అర్థమయ్యేలాగా కొన్ని రూల్స్ రాసించారు, సూత్రాలు. మీమాంస ఈ జ్ఞాన భాగం ఉంది కదా, దాన్నంతా తీసి వేదవ్యాస స్వామి గారు వేదాంత శాస్త్రం రాశారు. 2 శాస్త్రాలు, వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వచ్చిన 2 శాస్త్రాలు. ఏంటి? మీమాంస ఒకటి, వేదాంత శాస్త్రం. మీమాంసా శాస్త్రం జైమిని మహర్షి రాశారు, వేదాంత శాస్త్రం వ్యాస మహర్షి రాశారు. అయితే రామానుజ సంప్రదాయం కాకుండా వేరే సంప్రదాయం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ మీమాంసా శాస్త్రం మనకు అవసరం లేదు అని. ఎందుకంటే భగవంతుడి గురించి చెప్పిన శాస్త్రం ఇదే కదా, వేదాంతం ఈ 2వ పార్ట్లోనే ఉంది కదా, ఆ పార్ట్ మనకి ఎందుకు, అది అవసరం లేదు అని. ఇదే పట్టుకున్నారు, ఇది పట్టుకుంటే చాలా, అది అవసరం, రిజెక్ట్ చేసేసి.
రామానుజ సంప్రదాయంలోనే ఏమంటున్నారంటే రెండు కలిపితేనే ఒక శాస్త్రం ఉంటుంది. రెండు కలిపి ఒక శాస్త్రం. అది పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి. ఇది వేరే శాస్త్రం, అది వేరే శాస్త్రం కాదు. రెండు ఒకే శాస్త్రమే. ఇది పార్ట్ ఏ, అది పార్ట్ బి. అంటే రెండు కలిపితేనే అర్థం. ఇది తల, వేదాంత శాస్త్రం అనేది తల, ఇది మొండెం. మొండెం లేకుండా తల పట్టుకుంటే, తల లేకుండా మొండం పట్టుకుంటే వేస్ట్. రెండు ఉండాలి. అంటే ఈ కర్మభాగం చేస్తేనే కదా బ్రహ్మ యొక్క గొప్పతనం అర్థమవుతుంది. వేదాంతేశ్వర స్వామి అంటారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు దీనికి. ఒక చిన్న ఒకడు వచ్చాడట, ఒక మేస్త్రిని అడిగాడు, నేను 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టాలనుకుంటున్నాను, ఎంత అవుతుంది? గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి ఎక్కువ అవుతుంది ఖర్చు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కే కదా ఎక్కువ వర్క్. పిల్లర్లు వేయాలి, అది వేయాలి, ఇది వేయాలి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్, దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్లోర్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు, కింద బిల్డింగ్ కట్టేసి. ఓహో, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఈజీనా? అయితే నాకు ముందు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కట్టేయాలన్నా. అది సాధ్యమా? సాధ్యమే కాదు. అలానే ఈ కింద భాగమే మీమాంస, అది ఫౌండేషన్. ఆ కర్మకాండ చేస్తేనే అంటే ఈ కర్మ ఎవరి కోసం? ఈ కర్మ అంతా చెప్పారే, ఇది చెప్పిందే ఆ భగవంతుడు. ఈ కర్మ చేస్తే సంతోషించేది ఆ భగవంతుడు. ఇది చేస్తేనే అదే అర్థమవుతుంది. పార్టే చేస్తేనే దాని ముఖ్యత్వం అక్కడ అర్థమవుతుంది. ఇది వదిలేశారు. అందుకే వేరే సంప్రదాయంలో, మన సంప్రదాయంలో చేసినంత అనుష్ఠానం చేయరు. మనకి అలా కాదు, రెండూ చేయరు. అనుష్ఠానం చేస్తే, అందుకే మన సంప్రదాయంలో ఎలా అంటారంటే, ప్రతిదీ చేసేటప్పుడు ఏ పని చేసినా నా స్వధర్మం నాకు అని ఒక కర్మ విధించిందంటే, నేను ఆ కర్మ చేయడం అనేది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ఆజ్ఞ. ఇంకోటి ఏంటి, నేను ఎందుకు చేయాలి? చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు. ప్రతిదీ ఆయన సంతోషం కోసమే చేసే. ఇప్పుడు కర్మ అనేది భక్తిలో ఎలా మారుతుంది? ఇప్పుడు కర్మ చేయడం వల్ల నాకు భక్తి ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు టీవీ చూడడం అనేది ఒక కర్మ, ఒక యాక్షన్. కర్మ అంటే ఏంటి? యాక్షన్. టీవీ చూడడం వల్ల నాకు భగవంతుడి మీద భక్తి ఎలా వస్తుంది? ఒక పని చేయడం వల్ల నాకు భగవంతుడి మీద భక్తి ఎలా వస్తుంది? అది భగవంతుడికి ఇష్టమైన కర్మ అయితే ఇది నేను భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. కర్మకాండ వదలకూడదు. కర్మకాండ చేయకుంటే భక్తి రాదు. కానీ ఏ కర్మ చేసినా భక్తి వస్తుంది అనేది కూడా కాదు. జాగ్రత్తగా ఎలా చేయాలంటే, కర్మ చేయాలి, భగవంతుడి చెప్పింది చేయాలి, భగవంతుడికి ఏది ఇష్టమో చేయాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే ఇది భగవంతుడికి ఇష్టం, ఇది భగవంతుడి ఆరాధన. మా అమ్మా నాన్నల్ని నేను కాపాడాలి, ఎందుకంటే అమ్మా నాన్నలుగా కాపాడాలని ఒక పుత్రధర్మంగా భగవంతుడు ఇచ్చాడు. ఇది చేస్తే మళ్ళీ భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు. కాబట్టి భగవంతుడి పూజలో ఇదొక భాగం. భగవంతుడి పూజ అంటే ఇలా పూజా మందిరంలో కూర్చొని పూజ, అదొక విధానం. ఇది కూడా ఒక విధానం. అమ్మా నాన్నలను చూసుకోవడం కూడా ఒక ఆరాధన. నేను పుత్రుడిగా మంచిగా చదవడం ఒక ఆరాధన. నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఇల్లుని నడిపించడం ఒక ఆరాధన. నేను సంధ్యావందనం చేయడం ఒక ఆరాధన. నేను నామం పెట్టుకోవడం ఒక ఆరాధన. నా వస్త్రం శుద్ధిగా ఉండడం ఒక ఆరాధన. నేను స్నానం చేసుకొని నా ఆరోగ్యాన్ని నేను కాపాడడం ఒక ఆరాధన. నేను సమాజంలో అందరితో మిత్రుడిగా ఉండి అందరి మీద దయతో ఉండడం ఒక ఆరాధన. ప్రతిదీ అలానే చేయాలి. అంటే కర్మని వదలకూడదు, కానీ చేసేటప్పుడు ప్రతి పనిని ఆయనకి ఆరాధన. ఇది కూడా ఆయనకు ఒక పూజ. అలా చేయాలి. అలా చేసి 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 అప్పుడే మనకి భక్తి వస్తుంది. అంటే ప్రతి పని ఆయన కోసమే ఇది చేయాలి. చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తుంది, చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తుంది. అలానే చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ప్రతి పని భగవద్ధ్యానంగా వస్తుంది. అందుకే కులోచితమతి క్షాత్రం. స్వధర్మాన్ని చేయాలి. చేసేటప్పుడు మన్యతే పరయా ప్రీత్య, ఇది చేయడం వల్ల ఆయన సంతోషిస్తాడు. చూడండి, రాముడు మనకి ఒక ఉదాహరణ ఎలా వేస్తాడు. రాముడు ఇది నడిచి చూపించాలని లేదు. ఇది కృష్ణుడే అంటాడు భగవద్గీతలో. అర్జునుడికి చెప్పేటప్పుడు ఏమంటాడంటే,
యద్యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ అని. అర్జున, నాకు అసలు కర్మబంధనం లేదు, నేను పరమాత్మని, నేను ఈ కర్మలన్నీ చేయాలని అక్కర్లేదు. కర్మబంధనాలన్నీ మీకే ఉన్నాయి, మీరు జీవాత్మలు కాబట్టి మీకే పుణ్యపాపాలన్నీ ఉంటాయి, నాకేం లేదు. అయినా నేను కూడా చేస్తాను. ఎందుకు చేస్తాను తెలుసా? నేను చేస్తేనే వీళ్ళందరూ చేస్తారు. గొప్పవాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళని ఉదాహరణగా తీసుకునే కదా మిగతా వాళ్ళందరూ చేస్తారు. నేను చేయలేదంటే కృష్ణుడే చేయట్లేదు, మనం ఎందుకు చేయాలి అనుకుంటారు కదా. అది రాముడు చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎక్కడ చేశాడు అని మీకు అడగచ్చు. ఎక్కడ చేశాడంటే రాముడిగా వచ్చినప్పుడు చేశాడు. అదే విషయం. రాముడిగా వచ్చినప్పుడు ఈ ఉపదేశం అంతా చేయలేదు. వాల్మీకి చేస్తున్నారు, రాముడు చూడండి ఎంత బాగున్నాడు, ఆహాహా ఎలా ఉన్నాడు అని వాల్మీకి చెప్తున్నారు, కానీ రాముడు ఎక్కడ చెప్పలేదు. రాముడి అనుష్ఠానం చూసేసి ఆశ్చర్యపోయి వాల్మీకి మనిషి అంటున్నారు, చూడండి నా రాముడు ఎంత బాగున్నాడు, ఆహా ఆయన. ఇది అసలు ఆశ్చర్యంగా అనుభవంలో మాట్లాడుతున్నాడు వాల్మీకి మనిషి. అయితే కులోచితమతిక్షాత స్వధర్మం చాలా ముఖ్యం. స్వధర్మాన్ని మనం అనుష్ఠించాలి. ఇక్కడ క్షత్రియ స్వధర్మం అయితే అది చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే, కృష్ణుడు ఒక విషయం అంటాడు, ఏమే మతమిదం నిత్యం నైవనస్య కృతేనార్థో నా కృతేనేహ కశ్చన నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థ వ్యపాశ్రయ. 3వ అధ్యాయం, అద్భుతమైన శ్లోకం. నాకు చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఈ కర్మయోగాన్ని ఎలా చేస్తారు తెలుసా అర్జున? ఇది చేయడం వల్ల ఈ స్వధర్మాన్ని చేస్తారు కదా, చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో కావాలి అని మనసులో ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకొని చేయరు. చెయ్యకుండా ఉండడానికి మళ్ళీ కారణాలు వెతుక్కోరు. నా నిజమైన భక్తులు ఎలా చేస్తారంటే, ఏదో ఎదురు చూస్తూ కర్మం చేయరు. చెయ్యకుండా ఉండడానికి కారణాలు వెతుక్కోరు. ఇలా ఆరోగ్యం బాగాలేదండి, ఎందుకు చేయాలండి ఇవన్నీ, ఎక్కడ చెప్పాడు, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తారు. అంటే ఏంటి? ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ చేయరు. ఎందుకు చేస్తారు? అరే ఇది భగవంతుడి ఆజ్ఞ, ఆయన ఆజ్ఞ అన్నాడు, నేను ఆయన దాసుండి నేను చేయాలి. చేయకుండా ఉండడానికి కారణాలు చెప్పరు. మా గురువు గారికి తెలిసిన ఆయన ఒకసారి మా గురువు గారి దగ్గర అన్నారు, నేను ఆఫీస్ నుంచి, ఆయన బ్రాహ్మణుడే కదా, ఈ త్రికాల సంధ్యావందనం అనేది నాకు చాలా ప్రెషర్గా ఉందని మైండ్కి. సంధ్యావందనం చేయాలి 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 అని నాకు చాలా గిల్టీగా ఉంది, అది వదిలేశాను నేను. ఇప్పుడు ఆనందంగా ఉంది అంటున్నాను. వచ్చారా? గురుగారు అన్నారు, సంధ్యావందనం చేయకుండా ఉండడానికి 100 కారణాలు ఉన్నాయి, చేయడానికి ఒక్క కారణం కనిపించలేదా మీకు అని. ఏంటి ఒక కారణం? అదే నేను భగవంతుడి దాసుడిని కదా, నాకు ఇది చేయాలి అని ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడే, చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడే, చాలు. అదే విషయం. నేను ఆయన దాసుడిని కాబట్టి ఆయనకి నచ్చినట్టు నేను ఉండాలి కదా, నాకు అన్నీ ఇచ్చేది ఆయనే కదా, ఆయనకి నచ్చినట్టు నేను ఉండాలి కదా, ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నాను కదా, కాబట్టి నా జీవితం అంతా ఆయనకి నచ్చినట్టే ఉండాలి కదా. నా స్వధర్మం ఏంటి అని నేను తెలుసుకోవాలి. ఆజ్యాల నుండి స్వామి ఇలా నేను ఉన్నాను, నా స్వధర్మం ఏంటి అని నేను తెలుసుకొని నేను ఏదేది చేయాలి జీవితంలో, నేను ఏదేది చదవచ్చు, నాకు ఏదేది చేయడానికి నాకు అర్హత ఉంది, ఏదేది నాకు విధిగా కృష్ణుడు ఇచ్చాడు అని నేను తెలుసుకొని చేయాలి కదా అని చేసి, అది చేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తే మనకి ఏదో ఇస్తాడు దేవుడు అనేది కాదు, సంతోషిస్తాడు. ఎందుకు ఆయన సంతోషాని కోసం నేను చేయాలి అంటే, నాకు అందించేది ఆయనే. నేను ఆయన దాసుడిని కాబట్టి, నాకు ఒకే ఒక బంధువు ఆయనే కాబట్టి ఆయనకి నచ్చింది నేను చేయాలి. కృష్ణుడే అంటాడు, కర్మయోగము మొదలు పెట్టేటప్పుడే కృష్ణుడి చూడు ఒక్కొక్క మాట అద్భుతంగా ఉంటుంది. మన ఆచార్యులు నిజంగా దానికి కృష్ణుడు ఒక మాట చెబితే, నిజంగా మీరు రామానుజ గీతా భాష్యం కానీ వేదాంతేశి స్వామి వారి భగవద్గీతకి తాత్పర్య చంద్రిక అని రాశారు, అద్భుతంగా ఉంటుంది. అసలు అసలు ఇలా కదా, మనం నిజంగా కృష్ణుడు ఇలా చెప్పుంటాడు కదా అనిపిస్తుంది. మనం ఏదో బుక్ తీసి చదివితే మనకు తెలియదు, ఏదో ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్లో మనకి చాలా సారాంశాలన్నీ వదిలేస్తారు. ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను, భక్తోసి మే సకాచేతి అని ఒక విషయం అంటారు. 4వ అధ్యాయం
ఇది కర్మయోగం అనేది ఉంది. నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకు చెప్తాను తెలుసా? నువ్వు నా భక్తుడివి, దానికంటే మించి సఖా చేయదు. అర్జున, నువ్వు నా మిత్రుడివి, నువ్వు నా సఖుడివి. నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఒక విషయం నీకు చెప్తాను. నేను విషయాన్ని వేదాంతేశ్వర స్వామి అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానం రాస్తాడు. సఖా అని ఎందుకంటున్నాడు భగవంతుడు అంటే, దాని వేదాంతేశ్వర స్వామి ఒక విషయం అంటున్నాడు. ఫ్రెండ్ అంటే మన ఫ్రెండ్ కోసం మనకు పని అని చేసామనుకోండి, మనకి నచ్చని పని కూడా చేస్తాం. అంటే ఒక ఉదాహరణ అని చెప్తాను. ఇప్పుడు 2 కాలేజ్ వెళ్ళే స్టూడెంట్స్, వీడికి ఒక హీరో అంటే ఇష్టం, వాడికి ఒక హీరో అంటే ఇష్టం. ఆ హీరో పిక్చర్, వేరే హీరో పిక్చర్ వీడు జనరల్లీ చూడడు. కానీ ఈ ఫ్రెండ్, రే వాడు రిలీజ్ అయింది, నా కోసం రారా అని ఒక మాట అన్నాడంటే వెళ్తాడు. నచ్చకపోయినా వెళ్తారు. వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, సఖా మిత్రుడి కోసం అంటే జంతువులు కూడా చేస్తాయి నచ్చకపోయినా. మిత్రుడు అంటే ఆలోచించకుండా చేస్తాయి. ఇప్పుడు కుక్కలు ఉన్నాయి. ఈ వీధిలో ఒక కుక్క అరుస్తే ఆ కుక్క అరుస్తుంది ఆ వీధిలో. ఇదేదో దొంగని చూసింది, దొంగ అనుకొని ఎవరినో అరుస్తుంది అనుకోండి, దానికి అవసరమే లేదు ఆ విషయం, అయినా అరుస్తుంది. ఎందుకు? అయ్యో ఇక్కడ నా మిత్రుడు అరుస్తున్నాడు, ఎందుకు అరుస్తున్నాడు, నేను కూడా అరవాలి, నా మిత్రుడికి ఏదో ఆపద వచ్చినట్టు. అంటే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, సఖా అంటే నచ్చినా నచ్చకపోయినా సఖుడి కోసం జంతువులు కూడా పనిచేస్తాయి. మళ్ళీ మనకి లోకంలో ఉన్న ఒకే ఒక మిత్రుడు కృష్ణుడు కదా, వాడి కోసం వాడు చెప్పిన పని మనం చేయకూడదా? కర్మయోగం వాడి కోసం చేయకూడదా అని అంటారు వేదాంతం. వాడి కోసం చేయాలి కదా మనం, మన సఖుడు వాడే కదా. వాడు కర్మయోగం చెప్తున్నాడంటే నా సఖుడి కోసం నేను చేయాలి. నాకు నచ్చుతుందా నచ్చదా, నాది వల్ల నాకు రుచి వస్తుందా రాదు తర్వాత. కృష్ణుడు నా ఫ్రెండ్ కదా, కృష్ణుడి కోసం చేయాలి కదా. నేను కృష్ణుడి కోసం నామం పెట్టుకోవాలి, కృష్ణుడి కోసం సన్యాసం చేయాలి, కృష్ణుడి కోసం ఇది చేయాలి, కృష్ణుడి కోసం చదవాలి. నా ఫ్రెండ్ కదా కృష్ణుడు అనే భావన రాదు. అందుకే సఖా, సఖా అని కృష్ణుడు అంటాడు. అర్జునుడి ప్లేస్లో మనల్ని పెట్టుకోవాలి. మనతో కృష్ణుడు మాట్లాడుతున్నాడు, అదే భగవద్గీత. అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అనుకోవద్దు. అర్జునుడు ప్లేస్లో మనల్ని పెట్టుకొని భగవద్గీతని చూడాలి. నాతో కృష్ణుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నన్ను సఖా అన్నాడా ఎంత పరమాత్మ, ఆహా ఆహా అని ఆలోచించాడు. ఈ పిచ్చి పాపాత్ముడిని ఆ పరమాత్మ సఖా అన్నాడా, నా మీద ఎంత ఇష్టం అని ఆలోచించాడు. అయితే ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అయితే అందుకే మన సంప్రదాయంలో ఒక కర్మ చేసేటప్పుడు, అద్భుతంగా సంకల్పం చేసేటప్పుడు, ప్రతి కర్మ చేసేటప్పుడు సంకల్పం మనకు ఉంటుంది. వైదిక కర్మ చేసేటప్పుడు, వేదంలో చెప్పిన కర్మ చేసేటప్పుడు సంకల్పం ఇలా చేయాలి, దీనికి ఇలా ముద్ర ఉంది అని సంకల్పం చేయకపోతే కర్మ ఫలితం రాగాలంతా ఉందా? ఇప్పుడు మన రామానుజాచార్యులు వారు ఏం చేశారు, 2 అద్భుతమైన వాక్యాలు యాడ్ చేశారు. సంధ్యావందనం కరిష్యే అని ఒక సంకల్పం ఉంటుంది. సంధ్యావనం ముందు శ్రీ భగవదాజ్ఞయ శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం సంధ్యావందనం కరిష్యే, అలా ప్రతిదానికి అది యాడ్. అది చూడండి, ఎందుకు చేయాలి అంటే, నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను? శ్రీ భగవద్ ఆజ్ఞయ, ఇది ఆయన ఆజ్ఞ, నా కోసం ఆయన ఈ స్వధర్మం, రే ఇది నీ స్వధర్మం, ఇది నువ్వు చెయ్యి అని అన్నాడా? కాబట్టి ఇది ఈ సంధ్యావందనం ఎందుకు చేస్తానంటే ఆయన ఆజ్ఞ కాబట్టి చేస్తాను. చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? నాకేదో వస్తుందండి కాదు, శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం, నా స్వామి సంతోషిస్తారు, అందుకోసం చేస్తాను అంతే. ప్రతి అది ఇప్పుడు ఆ పని చేసేటప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు అనేది మీరు ముఖ్యం. ఆ ఉద్దేశం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఉద్దేశంతో చేసేటప్పుడే ఆ కర్మ మీద మీకు రుచి వస్తుంది. ఉద్దేశంలో అంత తేడా ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న చాలా వయసైన కాలంలో ఒక పిల్లవాడు వాళ్ళకి సేవ చేస్తున్నాడు. ఒకడేమో అయ్యో అమ్మా నాన్నని సేవ చేయడం నాకు భాగ్యం కదా, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక కర్తవ్యం, ఇస్తే సంతోషిస్తాడని చేస్తాడు. ఇంకొకడు అంతిమ కాలంలో సేవ చేస్తే నా పేరు మీద ఆస్తి రాసిస్తాడు, వాళ్ళ ఆస్తి నాకు వస్తుంది అని చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరు బాగా చేస్తారు?
ఆస్తి వస్తే వాడు బాగా చేస్తాడు కాదు. మనస్సులో స్వచ్ఛంగా ప్రేమతో ఎవరు చేస్తారు? ఇది నా ధర్మం, ఇది భగవంతుడు ఇచ్చాడు అనేవాడే చేస్తాడు కదా. వీడు ఎలా చేస్తాడు? వీడు ముందు నటిస్తాడు, వెనకాల మళ్ళీ వాడికి ఏమి ఇష్టం ఉండదు. లేకపోతే మనం ఎందుకు చంపుతుంది, ఊరికే పిలుస్తుంది, ఏదో ఆస్తి వస్తుందని చేస్తున్నాను, కానీ ఏదో టార్చర్ ఎక్కువైపోయింది అని ఒక భావన వచ్చేస్తుంది, ఒక ఎక్స్టెంట్కి వచ్చేస్తుంది. వీడికి రాదు అది. ఎప్పుడు చేసినా ఈ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు బాధ్యత. అమ్మ రాత్రి మధ్యరాత్రులు 2 గంటలు చెప్పిన అమ్మ అని వెళ్తాడు. అది ముఖ్య ఉద్దేశం. ఒకే చేసే యాక్షన్ ఒకటే, కానీ ఉద్దేశం వల్ల యాక్షన్ మీద రుచి వస్తుంది. అలానే చేయడం వల్ల నాకు లాభం, ఇది లాభం వస్తుంది అని మనం ఒక వైదిక కర్మ చేసామంటే దాంట్లో మనకు అంత రుచి రాదు. చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు అని చేసామనుకోండి, మనకి ఇంకా ప్రేమతో చేస్తాడు. అదే ఇప్పుడు రాముడు ఏమంటున్నాడు? కులోచితం అతిక్షాత్రం స్వధర్మం బహుమన్యతే. రాముడికి స్వధర్మం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకు చేస్తాడు? మన్యతే పరయాభివృద్ధి. చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు. ఒక శ్లోకంలో చూడండి, భగవద్గీత ముఖ్యమైన సారాంశం వచ్చేసింది, చాలా అద్భుతమైన విషయం. అయితే అందుకే రాముడే మనకు ఉదాహరణ. నేను తరచూ చెప్పేది ఇదే, కృష్ణుడు చెప్పేది అర్థం అవ్వాలంటే రాముడు చేసింది నీ అర్థం చేసుకో. చేసింది అర్థం చేసుకుంటే కృష్ణుడు చెప్పేది అర్థమవుతుంది. ఇదే ఫస్ట్ స్టెప్. అది భగవద్గీత క్లాస్ అంటున్నారు, కానీ రామాయణమే ముందు. రామాయణం చెప్పాలి అసలు. శ్రీమద్ రామాయణం చెప్తేనే భగవద్గీత అర్థమవుతుంది. మీరు చూస్తున్నారో లేదో, కనీసం ప్రతి సంచికలో 2 భగవద్గీత శ్లోకాలన్నీ వస్తాయి కదా. కాబట్టి అది చూడండి. ఆ స్వధర్మం చేసేటప్పుడు శ్రీ భగవదాజ్ఞ శ్రీమన్నారాయణ. ఇప్పుడు అది దాంట్లో 2 విషయాలు ఉన్నాయి. శ్రీ భగవదాజ్ఞ అన్నప్పుడు శ్రీ భగవద్ ప్రీత్యర్థం అనొచ్చు కదా, నారాయణ అన్న. శ్రీమన్నారాయణాజ్ఞ శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అనొచ్చు కదా. ఆజ్ఞ చెప్పేటప్పుడు భగవాన్ అంటున్నారు, ప్రీత్యర్థం చెప్పేటప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ. ఎందుకు ఈ తేడా? దాంట్లో కూడా ఒక విషయం. కర్మ చెయ్యి అని చెప్పింది ఎవరు? భగవాన్. భగవాన్ వాచ అనే వస్తుంది కదా, పరమాత్మ. కానీ చేసేటప్పుడు, ఆ సంతోషించేటప్పుడు నేను ఎవరు సంతోషిస్తారని చేస్తున్నాడు? పరమాత్మ భగవానుడు సంతోషిస్తాడు అని చేస్తే నాకు రుచి రాదు, అర్థమవుతుందా? నాకు ఇష్టం రాదు. శ్రీమన్నారాయణుడు, శ్రీమన్ అంటే ఎవరు? మహాలక్ష్మి యొక్క భర్త అయిన నారాయణుడు. నారాయణుడు అంటే ఎవరు? నరాణం ఆయనం ఇది నారాయణ. నాకు అంతర్యామిగా ఉన్న స్వామి. నాకు అంతర్యామిగా ఉండి నాకు బంధువులుగా ఉన్న ఆ దివ్య దంపతులైన మహాలక్ష్మి నారాయణులు ఉన్నారే, నాకు ఏకైక బంధువులు ఉన్నారే, నాకు ప్రతీది ఇచ్చేది వాళ్లే కదా, నా అంతర్యామిగా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, నా బాగోగులు చూసుకునేది వాళ్లే కదా, నా బంధువులు వాళ్లే కదా. కాబట్టి వాళ్ళ ప్రీతి కోసం డిఫరెన్స్ అర్థమైందా మీకు? భగవాన్ ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, కానీ ఆ భగవాన్ నేనేదో భయపడి చేయట్లేదు. నా స్వామి నాకు ఆధారంగా ఉన్న స్వామి కోసం. శ్రీ భగవదాజ్ఞ అనే దగ్గర, వేదం దగ్గర ఒక భయం ఉంది, ఇది నా కర్తవ్యం అనేది. శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం దగ్గర ప్రేమ ఉంది, నేను ఆయన దాసుడి కోసం నేను చేయాలి. ఇంత అందంగా పెట్టారు సంకల్పం. అందుకే మన సంప్రదాయంలో అదేంటంటే ఏదో ఆశించి చేయాలని చేయదు. ఇది ఆయన ఆజ్ఞ అని ఈ సంకల్పం ఉంది, ప్రతిదానికి ఉంటుంది. శ్రీ వైష్ణవ జీవన విధానంలో పంచ సంస్కారం అయితే శ్రీ వైష్ణవ విధానం నేను మీకు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో స్నానం ఎలా చేయాలి, స్నాన విధి అని అవన్నీ అందరికీ చెప్పలేము. అవి కొన్ని విషయాలు ప్రతిదానికి అది వస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం స్నానం తెలిసి, స్నానం కూడా ఆయన ప్రీత్యర్థం కోసం. స్నానం నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి అని నేను స్నానం చేయట్లేదు. ఈ శరీరం ఎందుకుంది? ఆయనకి నచ్చినట్టు నేను కర్మ చేయడానికి ఉంది కదా. ఆయనకి నచ్చిన కర్మ చేయాలంటే నా శరీరం శుద్ధిగా ఉండాలి. నా శరీరం శుద్ధిగా ఉండాలంటే నేను స్నానం చేయాలి. కాబట్టి ఆయన సంతోషించాలని నేను స్నానం చేయాలి. కాబట్టి ప్రతిదానికి అదే. అప్పుడు నేను ఎలా స్నానం చేస్తాను? ఈ స్నానం అనేది ఆయనకు ఆధారం.
ఇప్పుడు నేను ఇంకా కరెక్ట్గా శ్రద్ధతో చేస్తాను. ఆయన పళ్ళు తోముకోవడం అనేది ఆయనకు ఆరాధన, నేను తినడం అనేది ఆయనకు ఆరాధన, నేను చదవడం అనేది ఆయనకు ఆరాధన. అప్పుడు ప్రతి పని చాలా ఇష్టంగా చేస్తాను. కాబట్టి ఎందుకే కులోచితం అతిక్షారం. దీంట్లో రెండో భాగం ఒకటి, స్వధర్మం అనేది ఒకటి. ఇంకోటి ఏంటి, ఆత్మగా మనం అందరం శరీరంగా మనకి స్వధర్మాలు వేరే వేరే ఉన్నాయి. వీళ్ళకి ఇది ధర్మం, వాళ్ళకి ఇది ధర్మం, ఇది వీళ్ళు ఇలా చేయాలి, వాళ్ళ బ్రాహ్మణులు ఇలా చేయాలి, క్షత్రులు ఇది ఇది ఈ కులాలన్నీ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ వర్ణాలన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. మరి పోట్లాడుకోవడానికి కాదు, నేను గొప్ప నువ్వు గొప్ప నాకు ఇది ఉంది ఇది కాదు విషయం. మా గురుగారు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు, చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక అమ్మ ఉంది, 4 పిల్లలు ఉన్నారు, 4 ఆకలి అన్నారు. 4 ఆకలి అన్నప్పుడు మొదటి పిల్లవాడికి అమ్మ ఇడ్లీ చేసి పెట్టింది, రెండో పిల్లాడికి స్వీట్ ఇచ్చింది, మూడో పిల్లాడికి ఇంకోదే ఇచ్చింది, 4వ పిల్లాడికి ఇంకేదో ఇచ్చింది. అమ్మ ఎందుకు ఇలా చేసింది? వీడికి ఒక పదార్థం వీడికి సెట్ కాదు, వీడు హెవీదైనా వీడు డైజెస్ట్ చేసుకున్నాడు, వీడికి ఫలానా కంటి వ్యాధి ఉంది, దానికి ఇది మంచిది. అమ్మ అలా ఆలోచించే ఇచ్చి ఉంటుంది. ఈ పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వీళ్ళని చూసావా, అమ్మాయి నేనంటేనే ఇష్టం, నాకే స్వీట్ చేసింది, నేనంటే ఇష్టం, అందుకే నాకు ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇచ్చింది, వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? మనం కూడా వీడికి సాత్వికమైన బుద్ధి ఉంది, వీడు వేదాధ్యయనం చేయాలి అని బ్రాహ్మణులకి కొన్ని ధర్మాలు ఇచ్చారు, క్షత్రియులకి కొన్ని ధర్మం ఇచ్చారు, ఇలా వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఇచ్చారా, మనం కొట్లాడుకుంటాం. చూసావా, నాకు ఇచ్చాడు అని మనం విర్రవేయడం, నువ్వు తక్కువ నేను ఎక్కువ అని మనం కొట్లాడుకుంటాం. అన్నీ స్వధర్మమే. అందుకే ఉదాహరణ ఇచ్చాను, ధర్మం వ్యాధుడు అని. స్వధర్మం చేశారనుకోండి, ఎవడు స్వధర్మం చేస్తాడో వాడే గొప్ప, వాడు ఏ వర్ణానికి చెందిన వాడైనా సరే. ఇప్పుడు స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తున్నాడంటే పొంగిపోతాడు రాముడు. గుహుడు స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు ఇండియా పడవలు నడుపుకునే పల్లెవాడైనా వాడిని ఆలింగనం చేస్తాడు. స్వధర్మం ఎవరు చేస్తారో అదే ఇష్టం రాముడికి. కొంతమంది నేను క్షత్రియుణ్ణి, నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి అని చెప్తారు, కానీ సన్యాసం చేయరు, గుర్తు కూడా ఉండదు. దానికి కాదు కులం అనేది. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మన కులాలన్నీ వృత్తిని చెప్తాయి, వృత్తి పట్టే కులం ఉంటుంది, ఆ వృత్తి పేరే ఉంటుంది. వీళ్ళకే ఒక వృత్తి ఉంటుంది కదా, ఆ వృత్తినే కులం. వృత్తి అంటే ఏంటంటే ఆ వృత్తి అనేది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ధర్మం, అది చేస్తే చేయడం అనేది ఆయనకు ఆరాధన, అదే విషయం అక్కడ. కాబట్టి ఈ స్వధర్మం అంతా ఉన్నా ఆత్మగా మనం అందరం ఎవరు? భగవంతుడి దాసులం కదా, అహమాత్మ దేహోస్మి అంటున్నారు. కాబట్టి ఒక విష్ణు భక్తుడు ఎలా ఉండాలో కులోచితం అది కూడా ముఖ్యం. ఒక కృష్ణ భక్తుడు ఎలా ఉండాలి అది కూడా స్వధర్మమే. మా సంప్రదాయంలో వాసుదేవాచార్య నావల్పాకం వాసుదేవాచార్య స్వామి నిన్ననే ఆయన పుట్టినరోజు. ఆ స్వామివారి నామం చెప్పే అర్హత కూడా నాకు లేదు, అంత మహానుభావుడైన. నా జీవితంలో వారి ఉపన్యాసాలే చాలా గొప్ప పాత్ర వహించాను. నాలో ఇంత ఏమాత్రం నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను. వేదాంత దేశి స్వామి అవతారం అని అందరూ చాలామంది భావిస్తారు ఆయన్ని. ఇప్పుడు వేదాంత దేశి స్వామి అంటే ఆయనలా ఉంటారు, అలా ఉంటారు, గొప్ప స్వామి. ఆయన ఒక ఉపన్యాసంలో విషయం అన్న, ఆయన వాళ్ళ వంశస్థులు మంచి మంచి యాగాలు చేశారు. అగ్నిహోత్రం స్వామి అని స్వామి, ఆయన మనవాడే. అయితే ఆయన చిన్నతనంలో లౌకికంగా ఏదో విషయాలు మాట్లాడుతుంటే ఒక స్వామి వచ్చారు. వచ్చేసి, నువ్వు ఎవడి మనవడో మర్చిపోయావు కదా, అగ్నిహోత్రం స్వామి యొక్క మనవడివి నువ్వు, అది మర్చిపోయావు కాబట్టి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు ముందు ఎవరి మనవడో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అని అన్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం.
అందుకే నేను కృష్ణుడి దాసుణ్ణి అనేది పదే 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 గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అందుకే ఈ శ్లోకాన్ని మననం చేయాలి. అందుకే మనకి మంత్రాలు ఇచ్చారు. అష్టాక్షరం అని ఒక మంత్రం ఇచ్చారు. ఆ మంత్రం యొక్క అర్థమే ఈ శ్లోకం. యాక్చువల్లీ దీక్ష తీసుకొని మంత్ర జపం చేయాలి. ఆ మంత్రం మీద రుచి రావడానికి ఈ శ్లోకాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తున్నారు. ప్రతిసారి ఉపన్యాసంలో అక్కడ వరకు వెళ్తారు, ఏదో ఒక రోజు వెళ్తారు అనే దానికి ఆ మంత్రాన్ని, ఆ మంత్రం యొక్క అర్థాన్ని శ్లోకం. అహమాత్మాన దేహోస్మి విష్ణుశేషో పరిగ్రహ. నేను శరీరాన్ని కాదు, జీవాత్మని, ఆయన దాసుని కాబట్టి ఆయనకి నచ్చిందే చేయాలి. నచ్చేది చేయడం వల్ల ఆయనని ఆశ్రయించాలి. అప్పుడు నేను ఆయనకి చెందినవాడిని. విష్ణుశేష, ఆయనకి చెందినవాడిని. పుణ్యాగా నేను విష్ణువుకి చెందినవాడిని అనే విషయం నాకు గుర్తుందనుకోండి, నా నోటిలో అనవసరమైన మాటలు వస్తాయి. నేను అనవసరమైన చోట్లకి వెళ్తానా? నేను అనవసరమైన తిండిని తింటానా? నేను అనవసరమైన విషయాల్ని చూస్తానా? నేను అనవసరమైన విషయాలను వింటానా? ఇవన్నీ నేను చేస్తున్నానంటే నాకు ఆ స్వరూపం నేను మర్చిపోయాను. నా అసలైన స్వరూపం ఏంటి? పరమాత్మయే నా బంధువు, ఆయనకి చెందినవాడిని, ఆయన అధీనంలో నేను ఉన్నవాడిని నేను స్వరూపం. అది నేను మర్చిపోయాను. మర్చిపోవడం వల్లే ఏదేదో చూస్తున్నాను, ఏదేదో వింటున్నాను, ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వాసుదేవాచార్య స్వామి గారు, నువ్వు ఎవరి మనవడో నువ్వు మర్చిపోయావు. అందుకే అది మనం కూడా మర్చిపోయాం కదా. నేను కృష్ణుడికి చెందినవాడిని అనేది నేను మర్చిపోయాను. మర్చిపోవడం వల్లే నేను ఏదేదో చేస్తున్నాను. కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు ఉంటుందా మన ప్రవర్తన? ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాం, ఏదేదో తింటున్నాం. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నా ప్రసాదమే తింటే నువ్వు బాగుంటున్నావు. మనం ప్రసాదమే తింటున్నామా? ప్రసాదమే తినాలంటే ఏం తినాలంటే చేసిన ప్రతి వస్తువు, ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా వండుతున్నారు, ఇది కృష్ణుడి కోసం వండాలి అనే భావనలో వండాలి. ఇది వండడం ఎందుకంటే మంచిగా వండడం అనేది కృష్ణుడు ఇచ్చిన ధర్మం. అది వండి కృష్ణుడికే సమర్పించి ఇది కృష్ణ ప్రసాదం. అప్పుడు మీరు మంచిదే వండుతారు, శుద్ధిగా వండుతారు. ఏది పడితే తినరు. అక్కడ నేను తినకూడదు, ఎందుకంటే వాడు కృష్ణుడి కోసం వండాడు కదా. ఇప్పుడు హోటల్లో ఉంది, వాడు కృష్ణుడి కోసం వండుతాడు. వాడు ఎందుకు వండుతాడు? పక్కన వాడు యూజువలీ ఆ పక్కన షాప్ వాడికి ఎవరు రాకూడదు, కస్టమర్స్ అందరు నా షాప్కే రావాలి అని ఒక దాంతో వండుతాడు. నేను చెప్పాను కదా, సేమ్ కర్మ అయినా ఇంటెన్షన్ వల్ల దాని మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. శాస్త్రంలోనే ఒక విషయం ఉంది, మీరు కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ ఇంటెన్షన్తో కుక్ చేస్తారో దాని ఎఫెక్ట్ కుకింగ్ మీద ఉంటుంది అని. ఇది వాళ్ళ కృష్ణుడికి ఇది చేయాలి, మా ఇంట్లో కృష్ణుడు ఉన్నాడు, ఆ కృష్ణుడికి ఇది వండి కృష్ణుడికి నివేదన చేయాలి, చేయాలి. చాలా ఇష్టంగా, చాలా శుద్ధిగా చేస్తారు, మంచి పదార్థం. అదే వాడి ముఖం, వాడు ఇంటికి ఎవరో అతిథి వస్తారు, వాడి ముఖం వాడికి తిండి పెట్టడమే ఎక్కువ అన్నట్టు వండాలనుకోండి, ఏదో ఆ కూరగాయలు సరిగ్గా వేగవు కూడా ఏదో వండేస్తారు. డిఫరెన్స్ ఉంది, శుద్ధిగా. అందుకే ప్రతీది నేను కృష్ణుడికి చెందిన వాడిని అనేది మీకు గుర్తుంటే ప్రతీ కర్మ కరెక్ట్గా చేస్తాను. మంచిదే మాట్లాడదు. అయ్యో నేను కృష్ణుడికి చెందిన వాడిని కదా, నేను ఇలా మాట్లాడవచ్చా, నేను కృష్ణుడికి చెందిన వాడిని కదా, ఇవన్నీ నేను చూడొచ్చా అనే భావన మీకు వస్తుంది. అది మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు కృష్ణుడికి చెందిన వాడిని అనే ఒక స్వరూపం మీకు స్థిరంగా నిల్చోవాలి. ఫస్ట్ వేదాంత స్వామి అదే త్వచ్చేషత్వే స్థిరదీయం అని అడుగుతున్నాను న్యాసేశ్వరు స్వామి. నేను చేసే ప్రతి పాపానికి నేను పడిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి తెలుసా? నీ దాసుని అనేది నేను మర్చిపోతాను. మెయిన్ రీజన్ అదే. నేను నీకు చెందిన వాడిని, కులోచితం, నేను వైష్ణవ కులానికి చెందిన వాడిని, కులోచితం అది. ఒక వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలో అలా నేను ఉండాలి అనేది మర్చిపోతాను. అందుకే తప్పులన్నీ చేస్తాను. కాబట్టి తత్ శేషత్వే స్థిరధియం, నీ దాస్యత్వంలో నేను నీకు చెందినవాడిని అనే భావనలో నా బుద్ధి స్థిరంగా ఉండాలి. ఒకసారి మర్చిపోయి ఎప్పుడో ఒకసారి గుర్తొచ్చి అలా ఉండకూడదు, స్థిరంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు చూసినా నేను కృష్ణుడికి చెందినవాడిని అనే భావనలో
ఉంటే నేను స్థిరంగా ఏ పని చేసినా నీ సంతోషం కోసమే చేస్తాను కదా. నీ సంతోషం కోసం నేను సినిమా చూడాలి అనే భావన వచ్చిందంటే నేను మంచి సినిమానే చూస్తాను. ఏదో సినిమా చూస్తే నాకు ఇష్టం, నాకు ఈ హీరో అంటే ఇష్టం అనే సినిమా చూశాను అనుకోండి, అధర్మమైన సినిమా చూడకూడని సీన్లన్నీ కూడా చూస్తాను. నాకు ఇష్టం అయ్యా, నా ఇష్టం. ఎప్పుడు ఈ నా ఇష్టం అంటారు చూడండి, వాళ్ళు చాలా డేంజర్లో ఉన్నారని అర్థం. వాళ్ళ మీద జాలిపడాలి. ఎందుకు ఇలా చేస్తాను, నా ఇష్టం అంటారు పిల్లలు కొద్దిగా. నా ఇష్టం అన్నారంటే చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. నా ఇష్టం అంటే జంతువులైనా ఉంటాయి. మీరు ఆలోచించండి, ఇది సరి ఇది కరెక్ట్ కాదు అనే ఒక బుద్ధి జంతువులకు ఉండవు. నాకు ఇది నచ్చింది, నా ఇష్టం, నేను తినేస్తాను. ఏ వేళాపాళ చూడవు, ధర్మం అధర్మం చూడవు, అవే ఉంటాయి. అలా మనిషిగా ఉంటే మనం అలా ఉండకూడదు. అయ్యో ఇది ధర్మం కాదు కదా, ఇది కృష్ణుడికి నచ్చదు కదా, అయ్యో నేను చేయొచ్చా ఈ పని, అలా ఉండాలి. ఈ పని నేను చేయకూడదు అంటే హ్యూమన్ మైండ్ వితౌట్ మోరల్ కంపస్ విల్ జస్టిఫై ఎవ్రీథింగ్ అని ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక ఫిలాసఫర్ చెప్పారు. ఒక ధార్మికమైన సీమ, ఒక బౌండరీ లేదనుకోండి, ప్రతి ఇది జస్టిఫై చేసేస్తుంది మైండ్. ఎందుకు ఇది చేసావు, ఇది తప్పు కదా అంటే నా ఇష్టం, నా లైఫ్ నా ఇష్టం, నేను చేస్తాను, నువ్వెవరు అడగా. చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఒక ధార్మికమైన సీమ లేదు. దీన్ని దాటి నేను తప్పు చేయకూడదు, ఎందుకంటే కృష్ణుడికి నచ్చదు ఇది. అందుకే ఆ స్థిర బుద్ధి రావాలి. కాబట్టి స్వామి నేను చేసే నేను పడిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి, కులోచితమది లేదు నాకు. నేను విష్ణు కులానికి చెందిన వాడిని అనే బుద్ధి నాకు లేదు. శేషత్వే స్థిరది అది ఉంటే నేను చేస్తాను, నీ ప్రీతి కోసమే చేస్తాను కదా. మన్యతే పరయా ప్రీత్య రాముడి గురించి అనేటప్పుడు ఏమంటున్నారు, ఇలా చేస్తే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు అని చేస్తాడు కాబట్టి మహత్ స్వర్గ ఫలం తతః, గొప్ప ఫలం వచ్చి సంతోషంగా ఇలా ఉండడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం అని రాముడు నమ్ముతాడు కాబట్టి కులోచితమతే రాముడు చేస్తాడు అని అంటారు. కాబట్టి అందుకే ఆ స్థిర బుద్ధి ఉండాలి, కృష్ణుడి బోధన చేయాలి. మధ్వ సంప్రదాయంలో ద్వాదశ స్తోత్రం అది అందమైన పాట. వీణయామో వాసుదేవం ఒక పాట, అద్భుతం. మధ్వాచార్యులు అంటున్నారు, ప్రణయామో వాసుదేవం, వాసుదేవుణ్ణి సంతోషించడానికి కదా మన జీవితం. కృష్ణుడు సంతోషపడేలా ఉండాలి కదా. మనం కృష్ణుడి ముందు నించున్నామంటే కృష్ణుడు రుక్మిణి చెవిలో చెప్పాలి, వాడు ఉన్నాడే, వాడు చాలా ఇష్టం, వాడంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నాకు నచ్చిందే చేస్తాడే వాడు రుక్మిణి అని కృష్ణుడు అనాలి. నాకు ఎంత ఇష్టమో వాడు నాకు నచ్చినట్టే ఉంటాడు. అట్లాంటి భక్తుడు ఉండడం నాకు చాలా భాగ్యం అని నేను అనుకుంటాను. అలా ఉండాలి కదా. కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు ఉన్నవాడు జీవితంలో ఫెయిల్ అయినట్టు మీరు ఎక్కడ వినరు. అనవసరంగా కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు నా జీవితాన్ని గడిపానంట, అందుకే నాశనం అయ్యాను అని ఎవడైనా అంటాడు? అన్నాడు. అనవసరంగా వాడి మాట విన్నాను అందుకే పడిపోయాను అని చాలామంది అంటారు. కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు ఉన్నవాడు ఎప్పుడు వాడు ఫెయిల్ అయినట్టు ఎక్కడ మీరు చూడరు. ఎందుకంటే అదే ఉన్నతమైన మార్గం, వేద మార్గం. భగవంతుడు వేదంలో మనకి ఇచ్చిన ధర్మాన్ని మనం పట్టుకొని ఆయనకి నచ్చినట్టు మనం ఉంటే అదే ఉన్నతమైన మార్గం. అది ఈ శ్లోకం మన స్వరూపాన్ని చూపించే శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. ఏమేంటి ఇంకో 15 నిమిషాలు. ఇది కూడా ఆశ్చర్యమైన శ్లోకం. ఈ శ్లోకం నా జీవితాన్ని మార్చేసింది అన్నాను. చూడండి, ఆశ్చర్యమైన శ్లోకం. మీ జీవితాన్ని కూడా ఎంతో కొంచెం మార్చాలని ప్రార్థిస్తాను. నాశ్రేయసి రథో విద్యశ్చ నవిరుద్ధగతార్జి ఉత్తరోత్తరయుక్తీనాం వక్తా వాచిస్పతిర్యథా. పోయిన సంచికలో ఒక విషయం ప్రతిపాదించారు. నచాండ్రత తతో విద్వాన్. రాముడికి అబద్ధం మీద అసలు రుచి ఉండదు. సత్యాన్ని రక్షించడానికి చాలా కష్టపడతారు రాముడు. సత్యమైన విషయం అంటే
రాముడికి ఎప్పుడు సత్యం మీదే రుచి ఉంటుంది. ఏది సత్యమో దాని మీద రుచి ఉంటుంది. ఇక్కడ అంటున్నారు, నాశ్రేయసి రథోయశ్చ నవిరుద్ధ కథా. సత్యానికి విరుద్ధమైన కథల్లో, తనకి శ్రేయస్సు ఇవ్వని కథలలో, ఆ కథలు వినడం, చూడడం, దాని గురించి తెలుసుకోవడంలో రాముడికి రుచి ఉండదు విషయం. అశ్రేయసి రథ యశ్చ నా విరుద్ధ కథారుచి. దాని గురించి మాట్లాడడం, అసత్యమైన విషయం, ఆయనకి శ్రేయస్కరం కాని విషయం, ఆత్మకి శ్రేయస్సు చేయని విషయం గురించి, అబద్ధమైన విషయం గురించి, అబద్ధమైన కథలు, అబద్ధమైన దాని గురించి వినడం, మాట్లాడడం రాముడు ఇష్టపడదు. మన జీవితంలో సగభాగం అలానే గడుపుతాం. ఎలా అంటే, మనం ఏది సత్యమో ఆ కథల్ని మనం తెలుసుకోవట్లేదు. అబద్ధమైన సినిమాలు చూస్తాం. సినిమాలు మనం చూసే కథలు ఏంటున్నాయి, అవి నిజం కావు. అదొక అబద్ధపు ప్రపంచం, విచ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఏది ఎగ్జిస్ట్ కాదో దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. సగం జీవితం గడిపేస్తున్నాం అసత్యమైన విషయం మీద మనసుని పెట్టి, కొద్దిసేపు ఒక అసత్యమైన ఒక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి ఆ కథని అర్థం చేసుకొని, దానివల్ల మనకి ఏ లాభం లేని ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకొని సమయాన్ని గడిపేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు 2 సినిమాలు చూస్తాం. ఫిక్షన్ అంట, కొంతమంది బుక్స్ అన్నీ చదువుతాం. మేమేమో ఆథర్స్ డిస్కస్ అన్నీ చేస్తాం. ఇంట్లో అన్నీ చూస్తే ఒక్క ఇంట్లో, చాలామంది ఇంట్లో రామాయణం ఉండదు. ఒక శ్రీమద్ రామాయణ పుస్తకం ఉంటుంది. సిడ్నీ షెల్డన్ అది ఆథర్. అలా ఏమేమో ఫిక్షనల్ బుక్స్ అన్నీ చదువుతారు. అది ఒక అబద్ధమైన కథ. ఈ అబద్ధమైన కథలన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల ఒక గొప్ప, చాలా హానికారకమైన ఒక రోగం వస్తుంది మనందరికీ. ఏం రోగం తెలుసా అండి? భ్రమం అని ఒక రోగం. భ్రమం అంటే ఏంటి? ఏది అబద్ధమో ఏది నిజమో అర్థం కాదు. అబద్ధాన్నే చూసి 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 ఏది అబద్ధమో ఏది నిజమో అర్థం కాదు. అదే కదా భ్రమం అంటే. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు ఈ మధ్య ఈ సూపర్ హీరో మూవీస్ అన్నీ ఎక్కువ వస్తాయి. సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్, స్పైడర్ మ్యాన్, అక్వా మ్యాన్, ఆ మ్యాన్, ఈ మ్యాన్, ఏమేమో వస్తాయి కదా. అన్నీ ఏమో, అది చాలా 20-30 మూవీలు, అది పెద్ద సిరీస్. అది చాలా, అది వర్షిప్ చేస్తారు. టీషర్ట్స్ అన్నీ వేసుకుంటారు, వర్షిప్ చేస్తారు. ఇక పోస్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి, బ్యాట్మ్యాన్ పోస్టర్స్ అన్నీ. పిల్లలు కామిక్స్ చదువుతారు. ఒక పిల్లోడు నాకు చెప్పాడు, అంటే వాడు ఊరికే ఈ మూవీస్ చూసి 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 భ్రమం ఏర్పడి వాడు ఏమన్నాడంటే, నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు రాసిన సూపర్ హీరో కథలు, కామిక్స్. ఈ కథల్లానే రామాయణ మహాభారతం. అర్థమైందా? సూపర్ హీరో విషయాలు, ఇది నిజమో కాదో మనకు తెలియదు కదా అన్నాడు. ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇది చూడండి, ఇదే భ్రమం. మీకు అర్థమవుతుందా? ఒక అబద్ధమైన విషయాన్ని గురించి ఆలోచించి ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో వాడికి తెలుసుకోలేకపోతుంది. అబద్ధమే చూడటం వల్ల ఇది కూడా అబద్ధమేమో, పచ్చకామర్లు వచ్చిన వాడికి అంటారు కదా, అలానే వాడు ఇదే చూసి ఇది కూడా అబద్ధం. ఇదే నేను అన్నా, అంటే వాడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడో చూద్దామని 2-3 ప్రశ్నలు అడిగాను. అంటే చిన్నపిల్లడు వాడికి ఇలా శాస్త్రం నిరూపణం చేయలేదు. అరే మరి రామసేతు ఉంది, రాముడు కట్టాడు, భద్రాచలంలో రాముడు పర్ణశాల ఉందిరా, ఎక్కడికి ఉన్నా అంటే అవన్నీ వాల్మీకి ఉన్నాడు కదా. వాల్మీకి బేసికలీ ఒక ట్రావెలర్, వాడి ఒపీనియన్. ఆయన ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళాడు. ఆయన ఆ ప్లేస్లో ఒక్కొక్కటే ఆయన చూశాడు.
చూసి ఇవన్నీ లింక్ చేసి ఒక స్టోరీ రాస్తే బాగుండని ఒక స్టోరీ రాసిచ్చాడు ఆయన అని అంటారు. ఆశ్చర్యం వేసింది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఈ ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ అందరూ అలా చేస్తారు. అర్థమవుతుందా మీకు ఎంత డేంజర్ చూడండి. అయితే నేను చివరిగా ఒకే విషయం అన్నాను. ఇప్పుడు వాడికి శాస్త్రం ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాడికి అన్నీ చెప్పలేము, అర్థం చేసుకున్నాను చిన్నపిల్లడు. నేను ఒకే విషయం అన్నాను, సరే ఒక పని చేద్దాం, నేను రామా 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 అని జపం చేస్తాను. రాముడు సూపర్ హీరో అంటున్నావు కదా, నేను రామా 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 అని జపం చేస్తాను. నువ్వు బ్యాట్మ్యాన్ 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 అని జపం చేయి, ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడో చూద్దాం. బ్యాట్మ్యాన్ వచ్చి నిన్ను రక్షిస్తాడా? రాముడు వచ్చి నన్ను రక్షిస్తాడని నాకు తెలుసు, ఎన్నో చరిత్రలు ఉన్నాయా. బ్యాట్మ్యాన్ నిన్ను వచ్చి రక్షిస్తాడో ఒకసారి చూద్దామని. ఇప్పుడు వాడికి మెల్లగా ఏదో అర్థమైంది. దాని తర్వాత అంటే ఇది చాలా డేంజరస్ విషయం. అందుకే రాముడు ఏమంటున్నాడు, నశ్రేయసి కథో విద్వాన్. సత్యానికి మనకి సత్యమే కదా శ్రేయస్కరం. సత్యం కాకుండా శ్రేయస్సుని ఇవ్వని ఒక కథలో రాముడికి రుచి ఉండదు. అందుకే మన పెద్దలు కథలు ఏమైనా చెప్తే పురాణాల నుంచే చెప్తారు. ఏ కథలు చెప్పినా ఇలా ఒక ఆయన ఉండేవాడు, పురాణంలో ఈ కథ ఉంది, పురాణంలో ఉన్న కథలే చెప్తారు. 18 పురాణాలు ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఆ విషయాల్ని చెప్పి పెంచాలి. కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడున్న కథలు ఉన్నాయి చూడండి, నశ్రేయసి రత చాలా ముఖ్యమే. మనకి శ్రేయస్సునిచ్చే కథలు కావాలి. సంస్కృత సాహిత్యంలో కూడా కావ్యాలు రాయొచ్చు అని ఉన్నాయి, కానీ దానికి శాస్త్రం, కావ్య అలంకార శాస్త్రం ఏమేమో ఉన్నాయి. కావ్యం చాలా గ్రంథాలను రాశారు. రాజశేఖరుడు అని కావ్య మీమాంస అని రాశాడు, కావ్యదర్శ, అవన్నీ చాలా గ్రంథాలన్నీ ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కావ్యం రాయడానికి. హీరో అనేవాడు ధార్మికుడై ఉండాలి. హీరో అనేవాడు ప్రధాన పాత్ర పోషించేవాడు ధార్మికమైన వాడే ఉంటేనే ఆ కథ రాయాలి, లేకపోతే రాయకూడదు అంటారు. ఇప్పుడు అలా లేవు చూడండి. హీరో ఒక క్రిమినల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. హీరో మంచివాడు అయితే సినిమా చూడరు. పెద్దవాళ్ళని మొక్కేవాడు, వాడు కొంచెం సైకోగా ఉండాలి, కొంచెం మొండివాడిలా ఉండాలి. వాడికి పెద్ద పెద్ద డైలాగులు అని చెప్పాలి, వాడి అహంకారాన్ని పెంచే డైలాగులు అని చెప్పాలి. నేను కొట్టానంటే, నేను పగలగొట్టా, ఇట్లానే ఉంటాయి అన్నీ. వాడి అహంకారాన్ని, వాడి ప్రగల్భాలు వాడే చెప్పేలా ఉంటాయి కదా కదా ఇలా ఉంటుంది. అంటే ప్లస్ జనరలీ హీరోనే పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్లా ఉంటాడు జనరల్. అదేంటంటే ఎందుకంటే హీరో ఆవిడ మంచోళ్ళ ఉంటే స్టైల్గా ఉండడు హీరో. ఈ గ్యాంగ్స్టర్గా ఉంటేనే వాడి చేతిలో ఆ సిగరెట్ ఉంటే ఒక అందం. వాడు కటింగ్ గడ్డం కూడా ఎంత ఉండాలి అంతే ఉండాలి. దానికి తగినట్టు ఒక కళ్ళద్దాలు ఉండాలి, దానికి తగినట్టు ఒక డ్రెస్ ఉండాలి. అది స్టైల్, ప్రతి దాంట్లో స్టైల్ ఉంటుంది. కాబట్టి సినిమాలో అందరికంటే అధార్మికమైన వ్యక్తి ఒక్కొక్కసారి హీరోనే అయి ఉంటాడు. కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ విలన్ గురించి చూపించేటప్పుడు వాడు ప్రతి పనిలో అధార్మికమైన వాడే అన్నట్టు చూస్తారు. మొత్తం అసలు టోటల్ అధార్మికమైన అలా ఎవరు ఉండరు నిజ జీవితంలో. ఇప్పుడు మీరు వాల్మీకి మహర్షి చూడండి, రావణాసురుడి గురించి గొప్పలన్నీ వాల్మీకి మహర్షి చెప్తారు. ఎందుకు చెప్తారు? అయ్యో వీడు ఇంత మంచివాడు చెడిపోయాడే, తప్పు చేస్తున్నాడే వీడు అని రాసేటప్పుడు మహర్షికే ఒక కారుణ్యం కలుగుతుంది. అది విషయం. అంటే ఈ శ్లోకం నన్ను ఎందుకు మార్చింది అని నేను అంటున్నానంటే, నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు థియేటర్స్ రాసేవాడిని, స్క్రీన్ ప్లే రాసేవాడిని. చాలా ఒక నావెల్ 80 pages రాసి వదిలేశాను. స్క్రిప్ట్స్ అన్ని రాశాను, షార్ట్ ఫిలిం స్క్రిప్ట్స్ అన్ని రాశాను. ఒక
ఒక స్క్రిప్ట్ కేరళలో ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్లో నా స్క్రిప్ట్ నా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను, వాడు దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి తీశాడు. కేరళలో ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్లో స్క్రీనింగ్ కూడా అయింది ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్. అలా అంటే నా గొప్ప చెప్పడం కాదు, ఒకప్పుడు అవన్నీ చేసేటప్పుడు నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు ఒక కొత్త జానర్ వచ్చింది అన్నమాట, మైథలాజికల్ ఫిక్షన్. అంటే మన హిందూ సంస్కృతిలో ఉన్న ఒక పురాణంలో ఉన్న ఒక కథ తీసుకుంటాం, అది సగం తీసుకొని వీళ్ళు సగం ఇంకో వాళ్ళ కొత్త స్టోరీ యాడ్ చేసి వాళ్ళు ఒక కొత్త కథని చెప్తారు. ఇప్పుడు శివుడు ఉన్నాడు, శివుడి కథ సగం తీసుకొని వీళ్ళు కొంచెం సగం యాడ్ చేసి ఇంకో కొత్త కథని చెప్తారు, మైథలాజికల్ ఫిక్షన్. ఇప్పుడు చాలా అన్నీ అబ్బా ఎంత బాగుంది కొత్తగా, నాకు తెలియదు ఈ విషయం, కాలేజీలో కదా నాకు తెలియదు. అయితే అప్పుడు నేను ఒక పక్క ఫిలిం మెటీరియల్గా ఉండేవాడిని, స్క్రిప్ట్స్ రాసేవాడు. మా ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా ఉండదు, నాతో సినిమా చూడకూడదు, చాలా ఆ మూడ్ స్పాయిల్ చేసేస్తుంది. అక్కడ ఆ షార్ట్ చూడు, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ సౌండ్ డిజైన్ చూడు, ఇదే చెప్తూ ఉంటారు. చాలా ఇట్లాంటి వాళ్ళతో సినిమా చూడడం కష్టం. ప్లస్ నేను అంటే కొంచెం పరిచయం ఇస్తాను, మ్యూజిక్ ప్రొడక్షన్ వర్క్షాప్స్ అన్నీ అటెండ్ అయ్యాను, చాలా కొన్ని యాడ్స్కి స్కోర్ చేసేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేశాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను, చాలా చేశాను. అంటే ఒక ఫిలిం మెటీరియల్ బేసిక్గా. మా నాన్నకి అప్పుడు అర్థమైపోయేది, చేస్తున్నావు సరే ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తున్నావు, బాగానే చేస్తున్నావు, ఎటు సైడ్ వెళ్తావు నువ్వు, ఏంటి నువ్వు పరిస్థితి ఏంటి జీవితంలో ఏం చేద్దాం అనుకుంటావు, ఏమో నాన్న తెలియదు నాకు కూడా అనేవాడినప్పుడు. మన వేణుగోపాల స్వామి రక్షించారు, నిజంగా చెప్తున్నా. అయితే అప్పుడు ఒక బుక్ వచ్చింది, చూడండి భగవంతుడు ఒక ఆచార్య రూపంలో ఎలా నన్ను తీర్చిదిద్దాడో మీకు చెప్తున్నాను. అసుర అని ఒక బుక్ వచ్చింది. ఈ బుక్ చదవద్దు, నేను చెప్పే బుక్ చదవద్దు, చాలా విషకరమైన బుక్ ఇది. రామాయణమే రావణాసురుడి యాంగిల్ నుంచి చెప్పాడు ఆ బుక్, మైథాలజికల్ ఫిక్షన్ జానర్. రావణాసురుడి యాంగిల్ నుంచి రామాయణం చెప్తున్నాడు. వాడు పోట్రే ఎలా చేశాడంటే రావణాసురుడు అంత మంచోడు లేడు అన్నట్టు రాశాడు. వాడు ఒపీనియన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు కదా, అందరు ఎవరైనా ఏదైనా రాయొచ్చు, ఇప్పుడంతా ఎవడు ఖండించడు, నా ఇష్టం నేను రాస్తాను అనేది. బుక్ చదివి నాకు కోపం వచ్చింది, నాలో మార్పు రావడానికి అదే విషయం. అయితే ఒకసారి రోహిత్తో నేను రామాయణం వింటున్నాను, చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాను కానీ సార్ రోహిత్తో మాట్లాడుతుంటే ఇలా ఉన్నాయి రోహిత్, మైథాలజికల్ ఫిక్షన్ అంటారు, ఇలా ఉన్నాయి కొన్ని జనాలు, రామాయణాన్నే వాడు కొంచెం సగం కథ తీసుకొని వాళ్ళు ఇలా చెబుతున్నారు. ఈ మధ్య సినిమాల్లో కూడా చాలామంది రామాయణం నుంచి కొన్ని ఆస్పెక్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు కథలన్నీ రాస్తున్నారు. ఇలా నేను చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు రోహిత్ ఒక ప్రశ్న అడిగాను, నన్ను చాలా ఆలోచించలేదు, సింపుల్ ప్రశ్న. అదంతా సరే, నీకు అసలు రామాయణ కథ ఉన్నట్టు తెలుసా అని అడిగాను. ఈ అబద్ధమైన కథల్లో అంటే అంతే అడిగాడు, దాంట్లో చూడండి మీనింగ్. ఈ అబద్ధమైన కథల్లోని జీవితాన్ని నువ్వు పెట్టి వ్యర్థం చేసుకుంటున్నావు కదా, సత్యమైన రామాయణం యథాతథంగా నీకు ఎలా అయిందో తెలుసా అని ప్రశ్న అడిగాడు. అరే అవును కదా, అసలు మన రామాయణం సత్యం, అది తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకున్నాక మనం అది ప్రచారం చేయాలి, ఏది సత్యమో అది చెప్పాలి. అసత్యంలో మనం వృధా చేశామే అని అనిపించింది. అదే ఫస్ట్ పాయింట్. రామాయణం ఇంకా సీరియస్గా ఇది నా జీవితం అని వినడం, రోహిత్ దగ్గర వినడం, మళ్ళీ మా ఆచార్య స్వామి దగ్గర వినడం అలానే వచ్చింది. రామాయణం మీద వచ్చి అక్కడ ఈ శ్లోకం వచ్చింది. ఇంకా నేను అర్థమైంది, రాముడికి నచ్చది ఇది. సింపుల్ విషయం, ఎందుకంటే అది అబద్ధం. మీకు అర్థమవుతుందా? మెల్లమెల్లగా ఏమైపోయిందంటే మొత్తం రుచి తగ్గిపోయింది సినిమాలో.
ఎందుకంటే అది అబద్ధం, అది కానీ అసలు ఎప్పటికీ జరగని కథ అది, ఒక అబద్ధమైన ప్రపంచం అది. దాన్ని మనం ఎందుకు చూడాలి కదా? అది అసత్యమైన కథ, అది తెలుసుకొని నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు? నాకేమొస్తుంది? సత్యమైన కథ ముందు తెలుసుకున్నాం కదా, సత్యమైన కథ అంతా తెలుసుకొని సరే జీవితంలో చాలా టైం ఉందంటే అప్పుడు చూద్దాం అబద్ధమైన కథ. ఈ రామాయణంలో ఏమో ఇప్పుడు రామాయణంలో దిగాను, దీని నుంచే బయటికి రాలేకపోతున్నాను. ఇంత ఆశ్చర్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో, ఒక సత్యమైన రామాయణంలో ఇంత ఆశ్చర్యమైన విషయాలు ఉన్నప్పుడు వాటి మీద ఎందుకు మనసు వెళ్ళాలి? దీని రుచి తెలియనప్పుడే కదా దాంట్లో వెళ్తాడు ఒకడు అనే విషయం నాకు అర్థం. ఈ శ్లోకమే కాదు, ఎందుకు రాముడు అలా ఉంటాడు? శ్రేయస్కరమైన ఒక కాని విషయం మీద రాముడికి రుచి ఉండదు, వినడు అసలు, ఆ సబ్జెక్టే వినడు రాముడు. మహేష్ బాబు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళాడు, నాకేం శ్రేయస్ దానివల్ల నాకేమొస్తుంది? అది తెలుసుకుంటే నాకేమొస్తుంది? ఈ హీరోయిన్ అక్కడ వెళ్ళి ఈ న్యూస్ పేపర్ చదివి సగం ఈ విషయాలే ఉంటాయి. ఒకసారి ఏదో వచ్చింది, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కుక్క తప్పిపోయింది, ఆ కుక్క దొరికింది. 1 అవర్ వేశాడు ఒక న్యూస్ ఛానల్, ఆ కుక్క దొరికింది. ఫస్ట్ మా ఛానలే కనిపెట్టింది ఆ కుక్క. దాంట్లో ఏముంది శ్రేయస్ ఇప్పుడు కదా? అందుకే మన పూర్వులందరూ కాలాలాపం అంటే ఏంటండి? కాలక్షేపం అంటారు మన సంప్రదాయం. కాలక్షేపం ఎగ్జాక్ట్ అని టైం పాస్ ఎలా చేసేవారు? పురాణ పఠనం, పురాణ శ్రవణం ఇలానే చేసేవారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నిజమైన కథలు, ఇతిహాసం అంటారు. ఇది ఇలా జరిగింది, మహర్షులు ఇలా జరిగిన కథలు రాశారు కాబట్టి ఇది వినడమే శ్రేయస్సు. దీన్ని మళ్ళీ వినాలి ఈ కథలని. భక్తుల చరిత్ర, భాగవతుల చరిత్ర, శ్రీమద్ భాగవతం, పురాణాలని ఒకసారి వింటే సరిపోదు. మళ్ళీ ఎవరు చెప్పినా, ఎంతసార్లు చెప్పినా వినాలి. మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి కొత్త విషయం తెలుస్తుంది, ఒక ధర్మం తెలుస్తుంది. ఎందుకు వినాలి? ఎందుకంటే ఇది సత్యమైన విషయం. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి, సత్యమైన విషయం మీద కదా నాకు రుచి ఉండాలి. అందుకే ఆ బుక్కులన్నీ నేను అమ్మేశాను, అయిపోరాడు, అవసరం లేదు బుక్కులు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. మీకు ఈ విషయం అర్థమైందంటే ఇప్పుడు నాకు వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్తుంటే ఈ ఫిక్షన్ బుక్స్ అన్నీ చూస్తుంటే నాకు కొంచెం జాలేస్తూ ఉంటుంది. ఏదో ఆచార్య కటాక్షం వల్ల భగవంతుడు నన్ను కాపాడేశాడు, వీళ్ళని కూడా కాపాడితే బాగుంటుంది కదా. చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ విషయం మీకు అర్థమైతే ఈ ఫిక్షన్ బుక్లన్నీ మీరు, ఎందుకంటే భ్రమం వస్తుంది, మీకు అర్థమవుతుందా? ఏది సత్యం ఏది అసత్యం అనేది మీరు అర్థం చేసుకోలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే అది విరోధిగా ఉంది. వేదాంత స్వామి ఒక విషయం చెప్తారు, తన్నీరిల్ తురుంబుకోలే అనే ఒక విషయం అండి. భగవత్ తీర్థం ఉందండి. ఒక ఆయన మీకు తిరుపతి తీర్థం ఇచ్చాడు. ఆహాహా, శ్రావణ మాసం వెంకటేశ్వర స్వామి తీర్థం చేసుకోవడం విశేషం. వేలా లవంగ గణసార సుగంధ తీర్థం, దాంట్లో పదార్థాలు ఉంటాయి, భగవంతుడు ఆరాధన చేసిన తీర్థం. ఆ తీర్థం ఇచ్చాడు అని ఆహాహా శ్రీనివాస అని తీర్థం తీసుకుంటాడు. ఒక గడ్డి పరక వచ్చింది, గొంతులో ఇరుక్కుంది. ఆ ఆనందం మొత్తం పోతుందా? అంటే అని ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది కదా, ఆ తీర్థం తాగిన ఆనందం మొత్తం ఒక్క నిమిషంలో పోతుంది. ఇక్కడ ఇరుక్కు నొప్పి వస్తుంది, అయ్యో తీర్థం తాగాలి, ఇప్పుడు నీళ్లు తాగాలి. అలానే ఇంట్లో కృష్ణుడు ముందు కూర్చున్నారండి, ధ్యానం చేస్తున్నారు. పొద్దున ఎప్పుడు మీరు రాత్రి లాస్ట్గా ఏ పని చేసి ఉంటారో, ఏది వినుంటారో, ఏది చూసుంటారో, పొద్దున్న లేవగానే మనసు మీకు అది రీకలెక్ట్ చేసి చూపిస్తుంది. అంటే మీరు ఒక సినిమా చూసి పడుకున్నారనుకోండి, పొద్దున్న లేవగానే ఆ సినిమా సీన్లన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఏది విని పడుకుంటారో పొద్దున్న లేవగానే అదే మనసు మీకు గుర్తు చేస్తుంది. అంటే పడుకునే ముందు ఏం చేసావో ఒకసారి అవును నేను ఒక రిఫ్రెషర్ ఇస్తాను మనసు. ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్న లేవగానే ధ్యానం చేయాలి. పొద్దున్న లేవడమే బ్రాహ్మణే ముహూర్తే సంప్రాప్తే నిద్రాం త్యక్త్వా ప్రసన్నది హరిర్ ఇది వ్యాహరే వైష్ణవ కుమార్. పొద్దున లేవగానే
హరి 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 అని చెప్పి అందరూ గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతాన్ని ధ్యానం చేయాలి. గజేంద్ర మోక్షం, ఆ ఏనుగు దానికోసం భగవంతుడు ఆ వృత్తాంతాన్ని ఒకసారి ధ్యానం చేయాలి. అంటే ఏనుగు కోసం భగవంతుడు వచ్చాడే, ఎంత వేగంగా వచ్చాడు. ఆహా భగవంతుడా, నన్ను నిద్ర నుంచి లేపావా స్వామి, నాకు ఇంకో రోజుని ప్రసాదించావు నువ్వు నీ సేవ చేయడానికి, ఎంత భాగ్యం ఇచ్చావు అని లేవాలి అని శాస్త్రం. గజేంద్ర మోక్ష వృత్తాంతాన్ని తెచ్చు. ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూశారనుకోండి, అది చేయనివ్వదు. ఆ గజేంద్ర మోక్షాన్ని వృత్తాంతాన్ని ధ్యానం చేయనివ్వదు. మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఆ తీర్థం తీసుకునే ఆనందం వచ్చేటప్పుడు ఆ గడ్డి పరకలాగా అది గొంతులో ఇరుక్కున్నట్టు ఆ మొత్తం అనుభవాన్ని పోగొట్టేస్తుంది ఒక్క క్షణంలో. మీరు కృష్ణుడి గురించి ఇలా ధ్యానం చేయాలి, కృష్ణ అని ధ్యానం చేయాలని అనుకుంటున్నారు, మీ కళ్ళ ముందు మీరు రాత్రి సినిమాలో హీరోయిన్ వచ్చి నిల్చు, మొత్తం ఆనందం పోయిందా? ఒక తిరుపతి తీర్థంలో గడ్డి పరగ వచ్చినట్టు ఒకే ఒక చిన్న గడ్డి పరగే ఆనందం మొత్తం పోగొట్టేసి నొప్పినిచ్చి. అలా కృష్ణుడి ధ్యానం చేసిన ఊరికే అదే వస్తుంది. మీరు అందరూ మైండ్ని కంట్రోల్ చేయలేరు కదా, నా మతి ఇదే ఆలోచించాలి అనే స్థితి మనకి రాదు. వద్దనే పనే చేస్తుంది ఎక్కువ కదా. ఇది ఆలోచించద్దు అంటే ఊరికే అదే ఆలోచిస్తుంది, కోతిలాగా మనసు. కష్టం. చూడండి, చూసారా? అంటే అందుకే మీరు ఇంద్రియాలకి ఏది ఫీల్ చేస్తున్నారో చాలా ముఖ్యం. నీకు ఏది శ్రేయస్సు కాదో అదే రాముడు ఏం చేస్తాడు, రాముడికి ఏది శ్రేయస్సు కాదో అది వినడు, చూడడు, మాట్లాడు. నవిరుద్ధ కదా రుచి, దాని మీద రుచి ఉండదు అసలు రాముడికి. అసలు రాముడు అలా మాట్లాడడా? అసలు అటువంటి వాటి గురించి మాట్లాడడం అంటే రాముడికి మాటలు రాదేమో అని అనుకుంటారు కదా. దానికి అంటున్నారు ఉత్తరోత్తర యుక్తినాం వక్త వాచస్పతిర్యదా. సమాధానానికి ప్రతి సమాధానం చెప్పాలంటే రాముడు మాట్లాడితే హయగ్రీవుడు మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. హయగ్రీవుడు అంటే ఎవరు? విద్యకి అధిపతి ఆయనే. మనం అందరం విద్యకి అధిపతి అంటే సరస్వతి అనుకుంటాం. సరస్వతి ఎవరి ఆరాధన చేస్తుందో ఆయన హయగ్రీవుడు. వాచస్పతిం విశ్వకర్మాణమూర్తయే అని ఒక మంత్రం ఋగ్వేదం. వాచస్పతి అంటే ఆయనే హయగ్రీవుడు, హయగ్రీవ అవతార్, వేదానికి అధిపతి. రాముడు మాట్లాడితే ఒక వాచస్పతి మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది. రాముడి ఎదుట ఎవడు మాట్లాడలేడు, రాముడు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే. కానీ అటువంటి రాముడు ఏది శ్రేయస్సు ఇవ్వదో అది మాట్లాడు, అదే ముఖ్యం. మౌనంగా ఉంటాడు రాముడు. అనవసరమైన విషయాలను మాట్లాడు, అనవసర విషయాలను చూడదు. ముఖ్యమైన విషయం. మన ఆచార్యులు అలానే ఉంటారు. నేను తరచు చెప్పాను, వేదాంతేశ్వర స్వామి ఇది అనుష్ఠించారు అని నేను సంవత్సరం ఇలానే ఉంటారు. కాబట్టి అది విషయం. పరమాత్మని యోరక్త అరక్త అపరమాత్మని. విరాగస్థితి, వైరాగ్య స్థితి అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి యందు ప్రేమ ఉండి, అటాచ్మెంట్ ఉండి, భగవంతుడి కాని విషయాల మీద అటాచ్మెంట్ లేకపోవడం. ఇది నాకు శ్రేయస్సు ఇవ్వదు, నేను అది వినను. ఇది నాకు శ్రేయస్సు ఇవ్వదు, ఇది నాకు ఆత్మలాభం ఇస్తుందా? నేను రాముడి గురించి వింటేనే కదా నాకు ఆత్మలాభం. రాముడే కదా నా బంధువు, రాముడి గురించి వింటేనే నాకు ఆత్మలాభం. వీడి గురించి వింటే వినకపోతే నాకేం రాదు. అందుకని చూడండి. ఇప్పుడు ఈ భావనలో ఏమవుతుంది, ఈ భావనలో మీరు ఉన్నారనుకోండి, మెల్లమెల్లగా మీకే ఇష్టం రాదు, మానేస్తారు మీరే. చూసి కూడా ఏం ప్రయోజనం అది, నాకేం శ్రేయస్సు చేయదు అది. అందుకే మన పెద్దవాళ్ళందరూ వీటి అనవసరం ఈ అబద్ధపు విషయాల మీద మెల్లమెల్లగా వదిలేస్తారు. టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను. 3 hours ఒక మూవీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంద్రియాన్ని లాగేస్తుంది. మనకి తప్పు అని తెలిసిన సీన్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో చూద్దాం అనిపిస్తుంది. బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామ విద్వాంసమపి కర్షతి. ఇంద్రియాన్ని లాగుతుంది మనసు, ఆ సీన్ లాగుతుంది. అయ్యో నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆలోచన, అయ్యో అనవసరంగా లొంగానే, ఎన్ని మంచి పనులు చేసి ఉండొచ్చు, 2 hours టైం వేస్ట్ చేసి.
ఒక రామాయణ ఉపన్యాసం వినుంటే అయిపోయేది కదా అనిపిస్తుంది కదా. అందుకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, అవన్నీ వదిలేసాను, ఆ పనులన్నీ. చాలామంది అడుగుతారు ఇప్పుడు కూడా, ఏంట్రా ఎందుకురా వదిలేసావు, మంచి యాక్చువల్ అంటే నాకు ఇష్టం రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు? ఇది ప్రచారం చేయడం ముఖ్యం, దీని గురించి దానికంటే దీన్ని మాట్లాడటం ముఖ్యం. ఆ పని చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు. ఇంటికి ఒక డైరెక్టర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా, ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర 10 అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు ఛాన్స్ కోసం. ఆ పని చాలామంది చేయాలనుకుంటున్నారు, ఈ పని చేసేవాళ్ళు లేరు, సత్యాన్ని చెప్పేవాళ్ళు లేరు కదా. ఇదే కదా ఆత్మలాభం, ఇదే. ఇది చెప్తేనే నాకు ఆనందం కదా. ఒక అబద్ధమైన కథని 20 సార్లు చూసినా అది నిజం అవ్వదు. మీకు సినిమా ఇష్టం, 100 సార్లు చూసాను, నిజం అవుతుంది అది? నిజం అవ్వదు. అబద్ధం అది అబద్ధమే, దానివల్ల భ్రమమే వస్తుంది. అలానే ఈ రామాయణం అనేది నిజం, నిజంగా సత్యంగా జరిగిన కథ కాబట్టి ఈ కథ గురించే. ఇది కథ కాదు, చరిత్ర. ఇది కథ అనకూడదు, లేకపోతే మీరు ఈ భ్రమంలో పడిపోతారు. అవును నిజమేమో. మహర్షులు అబద్ధం చెప్పరు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఒక 2 years ముందు ఒక పిల్లోడు నిజంగా అడిగాడు, అన్నయ్య నాకు కోసం ఒక స్క్రిప్ట్ రాయి, నేను తీద్దాం అనుకున్నాను, నేను రాయాలనుకున్నాను నిజంగా. ఈ రామాయణం అప్పటికే మంచి రుచి వచ్చింది. రామాయణం విలన్ని నేను సరిగ్గా క్యారెక్టరైజ్ చేయలేక వదిలేశాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విలన్ గురించి రాయాలంటే వాడు చేసే అధర్మాల గురించి రాయాలి కదా, నా మైండ్ వెళ్ళట్లేదు. అంటే నాకు యాక్సెప్ట్ ఎందుకు ఇప్పుడు వాడి అధర్మం అబద్ధమైన అధర్మపు వ్యక్తి మీద నేను ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాడు చేసే అధర్మంగా అన్నీ రాయాలంటే వాడి అధర్మం మీద నేనెందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? అనవసరమైన విషయం. ఏంటి ఇది అవసరమా? నేను రాయలేనురా బాబు అని వేరే వాళ్ళని ఎందుకో నేను రాయలేను. అప్పుడు నాకు విషయం అనిపించింది, నా వల్లే అవ్వట్లేదే ఒక అబద్ధం రాయడం. మహర్షులు అబద్ధం రాస్తారు, మరి రామాయణం అబద్ధం ఎలా అవుతుంది? అర్థమైందా మీకు? నాలాంటి ఒక సాదా పామరుడు, నాకే అవ్వట్లేదే, అబద్ధం మీద నా మనసు వెళ్ళకూడదు అని నాకే అనిపిస్తుంది. మహర్షులు అసలు అబద్ధం వైపు వాళ్ళు అసలు వెళ్ళరు కదా. యథార్థదర్శి యథాదృష్టార్థవాది అంటారు. ఘృతం దర్శనాత్, సత్యం మీదే మనసున్నవాడు మహర్షులు. ఘృతం చ సత్యం చాబీధాత్ తపసోధ్యజాయత. సత్యం మీదే మనసు ఉంటేనే తపస్సుకి మొదటి మెట్టు అని అంటుంది. సత్యం మీద మనసున్నవాడే తపస్వి, వాడే తపస్సు చేస్తున్నాడు మొదటి మెట్టు అని వేదం అంటుంది. అందుకే వాల్మీకి రామాయణం మొదటి అక్షరం ఏంటి? తపస్సు. తపస్వాధ్యాయ నిరతం. వాల్మీకి మహర్షి తపస్వి, సత్యం మీదే దృష్టి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నారదం అని ఇదే విషయం. సత్యం మీద మనసు ఉన్న వాళ్ళకే రాముడు తన కథని చెప్తాడు. కాబట్టి మీరందరూ రామాయణం వింటున్నారంటే మీకు అనుగ్రహం చేస్తున్నాడు రాముడు. నా కథని మీరు తెలుసుకోండి, సత్యం మీద మీ మనసు వచ్చేలా మీరు ఉండండి, అసత్యం మీద మీ మనసు వెళ్లకుండా చూసుకోండి. ఎలా వస్తుంది? నా గురించి తెలుసుకోండి అని రాముడు అంటున్నాడు. అదే రామాయణం వల్ల అదే విషయం. కాబట్టి ఈ 2 శ్లోకాలు చూసామా? చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. కాబట్టి అందుకే వాల్మీకి రామాయణం వినాలి. మనం వింటే ఏమవుతుందంటే ఆ రుచి వల్ల మనకే తెలియకుండా మనకేది శ్రేయస్సునివ్వదో మనమే వదిలేస్తాం. మనకు రుచి వెళ్ళిపోతుంది, దాని మీద రుచి ఉండదు. మనకి మెల్లమెల్లగా మనమే వెళ్ళిపోతాం. ఇది నాకు రుచిని, ఇది నాకు శ్రేయస్కరం కాదు, నేను చేయనిది, నేను గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు చూసారా, అది కూడా కులోచితమైన బుద్ధి కదా. కాబట్టి అందుకే అప్పుడు ఏమవుతుంది, చెడ్డవాళ్లతో మనకి శ్రేయస్సునిచ్చే ఇవ్వని విషయాన్ని, మనకి కులోచితమైన బుద్ధిని మనకి కలగనివ్వకుండా చేసే వాళ్ళతో మనం మాట్లాడడం ఆపేస్తాం. మెల్లమెల్లగా మనమే దూరం, వాళ్ళే మనకి దూరం అయిపోతారు. వీడికి ఏదో పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటారు, అనుకుంటే అనుకోని
వాడికి తెలియదు, నిజం తెలియదు వాడికి. వాడు ఏదో అశ్రేయస్ అనే విషయాన్ని శ్రేయస్ అనుకుంటున్నాడు. వాడే వదిలేస్తాడు మన నుంచి దూరం. ఇది పెరియాడు వారు ఎంగల్ కుడువినిల్ పుగదలోట్టోం అని అంటారు అని ఒక విషయం. తిరుపల్లాండు అనే విషయంలో విష్ణు భక్తి చేయని వాళ్ళు, విష్ణు భక్తి వైష్ణవులు కాని వాళ్ళు కృష్ణుడి యందు ప్రేమగా ఉండాలి, కృష్ణుడికి నచ్చినట్టు ఉండాలి అనే వ్యక్తులతో మా కులంలో వాళ్ళని చేర్చుకోం. ఎందుకు? నాకు కులోచితమైన బుద్ధి చెడిపోతుంది, నాకు అది శ్రేయస్కరం కాదు, అది విరుద్ధం. కాబట్టి దాని మీద నాకు రుచి లేదు, నాకు అవసరం లేదు. వాళ్ళతో నాకు పని లేదు. కాబట్టి నువ్వు రామాయణం గురించి మాట్లాడతావా? నోరు ఆపకుండా అంటే అంటారు, ఏమంటారు కొంతమంది తెలుగులో ఒక ఫ్రేజ్, ఆవగింజ నానదు అంటారు. ఆయన మాట్లాడితే ఆవగింజ నానదు అంటారు. ఆవగింజ ఎంత ఉంటుంది? చిన్నది. అది కూడా నానదు అంటే ఏంటి? అంత కంటిన్యూస్గా మాట్లాడతాడు. అలా ఆవగింజ నానంత వరకు మాట్లాడతాను. నువ్వు రాముడి గురించి అడుగు, నేను చెప్తాను. నువ్వు కృష్ణుడి గురించి అడుగు, నేను చెప్తాను. నువ్వు ఆచార్యుల గురించి అడుగు, నేను చెప్తాను. ఈ అనవసరమైన అబద్ధాల విషయాల గురించి నేను అడుగు. నాకు శ్రేయస్నివ్వదు అది, నేను మాట్లాడతాను. అంటే అలా అయిపోయింది. ఇదే ఆనందానికి మాట్లాడు. అర్థమవుతుందా? చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇంకా రామాయణ కథలో వెళ్ళలేదు. రాముడి ప్రవర్తన వల్ల మన ప్రవర్తన మారుతుందా? నేను చెప్పాను, ఈ శ్లోకం నన్ను మార్చింది. ఈ శ్లోకం మీరు అదే రాముడికి నచ్చదు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, మీరు కూడా మారిపోతారు. నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, మీరు రామాయణం వినండి. విన్న రామాయణాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి. ఈ ఎపిసోడ్ వినేశాను ఆల్రెడీ అనుకోద్దు. ఎవరు చెప్పినా వినాలి రామాయణం. రామాయణం ఒక ఆయన చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు నాకంటే చిన్న ఆయన చెప్తున్నాడు రామాయణం. ఇప్పుడు నేనే చెప్పిందే చెప్తున్నాను. ప్రతిసారి విన్నా ఆహా అని అనిపించాను. మనకు తెలిసిందే కదా ఇది అనిపించాలి, మనం విన్నదే కదా అనుకోకూడదు. రాముడి కథ ఎన్నిసార్లుగా వినాలి. ఎందుకంటే ఈ మన ఇంట్లో అంట్లు ఉన్నాయి కదా, నిన్న తోమాను కదా, మళ్ళీ వాళ్ళు ఎందుకు తోమాలి అనుకుంటాం. ప్రతిరోజు మురికి వస్తుంది, ప్రతిరోజు అదే పని చేయాలి. అలానే ప్రతిరోజు పాపం వస్తుంది కదా. విన్న రామాయణమే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి, మళ్ళీ 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 వినాలి. వింటే ఎప్పుడో ఒకసారి రాముళ్ళ అవుతాం. రాముళ్ళ అవుతామంటే మనిషి, ఉత్తమమైన మనిషి కదా రాముడు, అలా అవుతాం. మంచి రాముడికి ఇష్టమైన వాళ్ళ. అదే రామాయణంలో మనం పొందే పురుషార్థం. రామాయణం చాలా బాగుందండి అనే అవసరం మనకు లేదు. మనం కొత్తగా సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే అవసరం లేదు. రామాయణం గొప్పదే. రామాయణం వల్ల నువ్వెంత మారావు అదే ముఖ్యం. రామాయణంలో ఉన్న ధర్మాల్ని నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్ని నువ్వు దర్యాప్తు చేశావు, ఎన్ని నువ్వు అలవడించుకున్నావు, అది నువ్వు తెలుసుకో. దానికి మళ్ళీ రాముడి అనుగ్రహమే ఉండాలి. రాముడు హృదయంలో కూర్చున్నాడంటే ఇవన్నీ చేస్తారండి. ఈ అయోధ్యకాండ మొదటి సర్గలో ఉన్న విషయాలన్నీ నేను కూడా చేస్తాను. మన రామాయణం ఇచ్చే గొప్ప అనుగ్రహం అదే. ఇది ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో రామాయణం ఉంటాయి. మీ ఇంట్లో అనవసరమైన పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయంటే ఒక పని చేయండి, పుస్తకాలన్నీ చింపేయండి, ఆ పేపర్లన్నీ చింపేసి మాకు ఇవ్వండి. ఏకాదశి రోజు పనికి వస్తాయి. అందరికీ కుంకుమ పసుపు ఇసుపు వేసి కూడా ఆ పేజీలు దానికే పనికి వస్తాయి, కానీ ఇంకేం దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు. చెట్లు నరిగి దాంతో పేపర్ వేస్టేజ్ అబద్ధమైన విషయాల్ని పబ్లిష్ చేయడానికి మనం వేస్ట్ చేస్తాం పేపర్. అన్నీ మనకు అవసరం లేదు. మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకోండి. నేనేదో పర్ఫెక్ట్, నేనేదో మహర్షిని కాదు, మనం అందరం పాపాత్ములమే కదా. ఏదో వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేమ్ బోట్. అంటే కొంచెం ఏదో మా ఆచార్య అనుగ్రహం వల్ల అది అట్లీస్ట్ తప్పు అని కొంచెం తెలిసింది మీకు కూడా చెప్తున్నాను. మనం అందరం మెల్లమెల్లగా శ్రేయస్కరమై కాని విషయాలని మానుకొని మనం అందరం రాముడికి నచ్చినట్టు ఉండేలా ప్రవర్తిద్దాం. రాముడు మన హృదయంలో రాముడు కూర్చోవడానికి రాముడు ఇష్టపడాలి. అలా మనం కూర్చోడానికి ఈయన అనుగ్రహం చేయాలని మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్ధయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం.
एवमेतत्पुरावृत्तं आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहृतविश्रब्दं बलं विष्णोः प्रवर्तताम् वापस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां इन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। जय श्रीराम। जय श्रीराम।